very remarkable day, we are so delighted to invite our respected Dean Academics, Dr. S. Priya ma'am, to welcome the gathering. A warm and gracious welcome to the magnificent GYANOTSAV 2023. Unfolding its grandeur at SUBBALAKSHMI College of Science, a symphony of enlightenment in collaboration with the voluntary national organization SHIKSHA SANSKRITI UTTHAN SSUN. GYANOTSAV, meaning Grand Celebration, is a mega educational gathering that unites administrators, academicians, stakeholders to address the challenge of implementing quality education in schools and higher education, all under the umbrella of Atmanirbharta Bharat. This event focuses on vital themes like Indian languages, holistic and value-based education, vocational education, and the perseverance of Bharatiya traditional knowledge. As we embark on this incredible journey, I'd like to start with the words of our Honorable President, Dr. R. Lakshmipathy, who firmly believes that under the sun, everything is possible. His visionary reforms and broad perspective have strengthened every pillar of this institution, instilling a deep passion for serving our students and empowering them to set career-oriented goals while equipping them with 100% employability skills. With the blessing of Lord Vidya Ganapati and the wisdom of our President, I express my heartfelt gratitude and extend a warm welcome to the leaders of our institution, Dr. R. Subbu Sir, the Secretary, and Mr. R. Ramkumar Sir, the Management Executive. Though their absence is felt, their presence is honored as we have gathered to celebrate the awakening of knowledge, GYANOTSAV, today. I am inspired to welcome our chief guest, Sri A. Namachivayam, the Minister of Education, Puducherry, who bestows upon us his invaluable wisdom as he takes the center stage for the inaugural session and the grand revelation of our exhibition stalls. We wholeheartedly welcome you, sir. Next, we are honored to introduce Mr. D.T. Sudarshan Rao, a distinguished retired Deputy Commissioner of KVS and the Director of Vedanta Academic Group, Coimbatore, as one of our esteemed speakers who is going to handle a thematic session in our traditional knowledge in education. We extend a warm and respectful welcome to you, sir. Our journey through character formation and value education is led by the speaker, our guest, Dr. Pradeep Cherian, the founder of Unit 5 schools. Our insights are going to be the transformation you're going to bring here, sir. We extend a warm, saluted welcome to you. We're also delighted to have Mr. V. Santhanam, the Regional Director of NIOS Chennai, to chair the school presentation. Glad welcome to you, sir. Further, we are delighted to have the delegate, Professor R. Srinivasan, the Director of NIBARD Education through Mother Tongue, who will navigate the heart of our program with the core themes. A hospitable welcome to you, sir. In this galaxy of esteemed guests, we welcome the Joint Director of KVIS, Mr. R. P. Ashokan. Our pleasurable welcome to you, sir. We are truly glad to have with us Dr. P. Nateshan, the VC Committee of TNTAU with us for the school presentation. A welcome to you, sir. Next, Dr. Asirvadam Acharya, an Associate Professor of Business Studies at Akshaya College of Arts and Science, chairs a thematic session. A hospitable welcome to you, sir. The realms of our discussion is graced by Dr. P. Haridas, the Director of WCSC. Whole leadership is honored by you, sir. We are glad to welcome you. We also welcome Dr. M. Soundarpandian, Professor GRI, who is here for the panel discussion. Congenial welcome to you, sir. Next, our heart cherishes to welcome Dr. M.G. Seduraman, sir, who is one among the top 2% of the world scientists compiled by Stanford University. Welcome to you, sir. A formal welcome to the members of SHIKSHA SANSKRITI UTTHAN institutionalized in the year 2007, which functions with the wider goal of providing alternatives to education. We extend earnest congratulations, thanks, and a warm welcome to respected Mr. Vinod, co-convener of SSUN, respected Dr. Indrani ma'am, State President, Dr. Kamlara Selvaraj sir, Convener, Dr. Santosh, Tamilnadu Kerala State Committee Convener, Dr. Tirupati Rajan sir, the founder, Goldsmith Academy, Dr. Vincent Rajashekhar, State Co-Convener of SSUN, Dr. M. Santosh Kumar, Zonal Convener of SSUN, Dakshin Chetra, and Mr. Chandra Bose, Associate Professor at Majura College. May this celebration of knowledge be a beacon guiding us towards a future where education unlocks the limitless possibility of a brighter, wiser world. Once again, welcome you all. Thank you so much. Thank you, ma'am. Hannah
சத்திரம் 1000 வைத்தல் ஆலயம் 10000 நாட்டல் பின்னருள்ள தருமங்கள் யாவும் பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல் அன்னையாவினும் புண்ணியம் கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்கிறான் பாரதி. அத்தகைய மகத்தான கல்வி பணிக்கு அமைச்சராய் திகழும் திருமிகு நமசிவாயம் புதுவையின் உள்துறை மற்றும் கல்வி அமைச்சர் அவர்களை சிறப்பிக்க கல்வி மேம்பாட்டு கழகத்தின் கேரளா மற்றும் தமிழ்நாட்டிற்கான க்ஷேத்திர ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் முனைவர் சந்தோஷ்குமார் அவர்களை பெருமையுடன் அழைக்கிறேன். மேலும் சிறப்பிக்க இக்கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் கவிதா அவர்களை பணிந்து வேண்டுகிறேன். சுஜாதா கல்லூரி முதல்வர் சுஜாதா மேடம் அவர்களை பணிந்து வேண்டுகிறேன். Please. I'm ready, ma'am. Sir, ready, sir? Camera, sir. Thank you, sir. திறமை கொண்ட தீமையற்ற தொழில் புரிந்து யாவரும் தேர்ந்த கல்வி ஞானம் எய்தி வாழ்வோம் இந்த நாட்டிலே என்ற பாரதி வரிகளுக்கு இணங்க சிறந்த கல்வி ஞானத்தை மாணாக்கர்களுக்கு அள்ளி வழங்கிடுவதே தமது தலையாய பணி என கொண்டிருக்கும் இக்கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் சுஜாதா அவர்களை கௌரவிக்க தமிழக கல்வி மேம்பாட்டு கழகத்தின் தலைவர் முனைவர் இந்திராணி அவர்களை பணிவுடன் அழைக்கிறேன். Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. அவர்கள் இணைந்து இக்கல்விக்கூடத்தினை வளர்ச்சி பாதைக்கு இட்டு செல்லும் இக்கல்லூரியின் புலத்தலைவர் முனைவர் பிரியா அவர்களை சிறப்பிக்க கல்வி மேம்பாட்டு கழகத்தின் மதுரை விபாக பிரமுக திருமதி திருமகள் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். என்னும் மகாகவியின் வரிகளுக்கு இணங்க கல்வி எல்லோருக்குமானதாக இருக்க வேண்டும் என்று ஏற்றமுடன் பாடுபடும் கல்வி மேம்பாட்டு கேந்திரத்தின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு வினோத்ஜி அவர்களை மரியாதை செய்ய காந்தி கிராம் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியரும் திரு எஸ்எஸ்எல்லுடைய மாநில ரக்ஷா அதிகாரியுமான திருமிகு சௌந்தரபாண்டியன்ஜி அவர்களை தாழ்மையுடன் படிக்கிறேன். மேலும் சிறப்பிக்க திருமதி பிரியா அவர்களை வேண்டுகிறேன். Sir, here, sir. Sir, camera, sir.
கல்வி எனும் கற்கண்டு உன் வாழ்வை கற்பக விருட்சம் போல வளரச் செய்யும் என்னும் பாரதியின் கூட்டுக்கிணங்க கல்வியால் கற்பக விருட்சமாக வளர்ந்திருக்கும் மத்திய பல்கலைக்கழக பேராசிரியரும் நமது SSN பேட்ரனும் ஆகிய திருமிகு முனைவர் சேதுராமன் ஐயா அவர்களை சிறப்பிக்க கோல்ட்ஸ்மித் அகாடமியின் நிறுவனரும் SSN அமைப்பின் ஆத்ம நிர்பார் பாரதின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளருமான திருப்பதி ராஜன் ஐயா அவர்களை பணிந்து வேண்டுகிறேன். மேலும் சிறப்பிக்க கல்லூரி சார்பாக முதல்வர் அவர்களை வேண்டுகிறேன். சார் கேமரா சார். தேங்க்யூ சார். சார் அப்படியே மெமண்டோ பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் 8 அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை காணென்று கும்மியடி என்று பாரதியின் வரிகளுக்கிணங்க குதூகலத்துடன் ஓடியாடி பணியாற்றும் நமது கல்வி மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் தலைவரான முனைவர் இந்திராணி அம்மா அவர்களை கௌரவிக்க வெள்ளைச்சாமி நாடார் கல்லூரி முதல்வரும் நமது SSN அமைப்பின் தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளருமான முனைவர் சுதா அவர்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓகே சார். நினைவு பரிசு வழங்க இக்கல்லூரி சார்பாக பிரியா மேம் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்றான் பாரதி. இதை கேட்டு தமிழ் மொழியின் இனிமை தேடி அவ்வாழக்கடலின் அடிவரை கண்டு இனி என் தொண்டு தேசத்துக்கென்று கல்வி மேம்பாட்டு கேந்திரத்தின் மேம்பாடே கதி என்றிருக்கும் திரு கமல செல்வராஜி அவர்களை சிறப்பிக்க SSN அமைப்பின் டீச்சர் எஜுகேஷன் ஸ்டேட் கன்வீனரும் கன்னியாகுமரி விபாக் பிரமுகருமான முனைவர் ஆனந்த் அவர்களை பாசத்துடன் அழைக்கிறேன். கல்லூரி சார்பாக முதல்வர் அவர்களை வேண்டி. Principals and students, all in all, regulation must aim to empower schools and teachers system through the ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் கமல செல்வராஜ், எங்களுடைய பேட்ரன் வழிகாட்டி டாக்டர் சேதுராமன், அனைவருக்கும் என்னுடைய மனம் மொழி மெய்களால் வணக்கத்தை செலுத்திக் கொள்கிறேன். மேலும் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் நம்மளுடைய விருந்தினர்கள், சிறப்பு விருந்தினர்கள், ஆசிரியர்கள், பேராசிரியர்கள், மாணவ மாணவியர் அனைவருக்கும் எங்கள் சிக்ஷா சன்ஸ்கிருதி உத்தான்யாசன் சார்பிலும் இக்கல்லூரியின் சார்பிலும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சில வரிகள் இந்த மண்ணின் மாண்பை பற்றி. பிட்டுக்கு மண் சுமந்து பிறம்படிப்பட்டு குதிரை சேவகனாக வந்து 64 திருவிளையாடல்களையும் இந்த மண்ணில் நிகழ்த்தி சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த பாண்டிய மன்னர்களுக்கு முக்தி கொடுத்த தலம் இது. உழைத்து உண்ணும் சாமானியர், உற்றார் உறவினர் இல்லாதவர், ஆனால் செய்யும் தொழிலை தெய்வமாக கருதி செய்தவர். உங்களில் சிலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம், பலருக்கு தெரியாது. வந்திக்கிழவி அவருக்கும் இந்த மண்ணில் தான் முத்தி கிடைத்தது. அடுத்து மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல, விலங்குகளுக்கும், அதாவது கல்லுக்குள் இருக்கும் தேரைக்கும் முக்தி தந்த தலம் இம்மதுரை. ஆகவே பாரத நாட்டின் பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும் மேம்படுத்தும் இந்த ஞானோற்சவம் 23 என்ற நிகழ்வு இங்குதான் நடத்த வேண்டும் என்ற உறுதி செய்தோம். உடனே எங்கள் நினைவிற்கு வந்தது இந்த கல்லூரியும் கல்லூரியின் தாளாளர் திரு லட்சுமிபதி ஐயா அவர்களுமே. வந்தோம், சந்தித்தோம், அனுமதி பெற்றோம். இன்று வரை அவர்களுடைய முழு ஒத்துழைப்புடன் இன்றைய நிகழ்வினை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்து ஒரு சில வரிகள் SSN பற்றி. கல்வி மேம்பாட்டு கேந்திரத்தின் அதாவது 2004ஆம் ஆண்டு இந்த தேசத்தை சீர்படுத்த வேண்டுமாயின் முதலில் நாம் கல்வியை சீர் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கம் துவக்கப்பட்டது. பின் அதுவே 2007ஆம் ஆண்டு சிக்ஷா சன்ஸ்கிருதி உத்தான்யாசாக பரிணமித்தது. 2016ஆம் ஆண்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் கல்வி மேம்பாட்டு கேந்திரமாக அது மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள், பள்ளி கல்லூரிகள் இடையே செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிகழ்வில் அதாவது ஞானோர்த்தம் 2023 ஒரு 4 துறைகள் மட்டும் மையப்படுத்தி இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவை திறன் மேம்பாட்டு கல்வி, ஒகேஷனல் அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், பாரம்பரிய ஞானம், அவர் ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ், தாய்மொழி வழி கல்வி, தட் இஸ் எஜுகேஷன் த்ரூ மதர் டங், சூழலியல் மற்றும் விழுமிய கல்வி, என்வரன்மெண்ட் அண்ட் வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன். நம்முடைய பாடத்திட்டங்கள் இவைகளை உள்ளடக்கியதாக இருந்தால் நம்மளுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்பதை விளக்குவதே இந்த நிகழ்வு. கல்வி மிகுந்த சிறந்த தமிழ்நாடு, உயர் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாட்டில் ஆயக்கலைகள் 64லும் இலக்கண இலக்கிய நூல்களில் உள்ள அறிவு செறிவை சித்தர் பெருமக்கள் வழங்கியுள்ள அனுபவ அறிவு களஞ்சியத்தை நம் தாய்மொழியில் கற்பது எளிது என்பதை இனிவரும் அமர்வுகளில் வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு உரைக்க உள்ளார்கள். இத்தகைய கல்வி நம் கண்களுக்கு புலப்படாத வகையில் உங்களிடம் உள்ள திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமையும். நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழலையும் மேம்படுத்தி மாணவர்களின் மனோதைரியத்தையும் வலுப்படுத்தி அவர்களுக்கு நன்று இது தீது என முடிவெடுக்கும் திறமையையும் வலுப்படுத்தும் என்பதையும் நாம் இன்று அறிய உள்ளோம். மேலும் இந்நிகழ்வில் நம்முடைய தலைநகர் சென்னை முதல் தென்முனை கன்னியாகுமரி வரை உள்ள 30 கல்விக்கூடங்கள் இங்கு நம்மளுடைய எக்ஸிபிஷனில் கலந்து கொள்ள உள்ளன. அவர்கள் ஸ்டால்களை வைத்துள்ளார்கள். இந்த கண்காட்சியையும் நம் விழா நாயகர் திறந்து வைக்க உள்ளார். அதையும் நாம் மிக நுணுக்கமாக கண்டு கழித்து அவற்றில் எதையெல்லாம் நம் பள்ளி கல்லூரிகளில் புகுத்த முடியும் என வரையறை செய்து கொள்ள உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம். ஒரே ஒரு சில வரிகள். நாங்கள் எதற்காக புதுவை கல்வி அமைச்சரை இந்த விழாவிற்கு தலைமை தாங்க அழைத்தோம் என் ஒரே ஒரு சின்ன காரணம், நாங்கள் கூறிய அனைத்தும் இந்த கருத்துருக்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய NEP 2020 என்ற புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையில் உள்ளதுதான். அதை பாண்டிச்சேரியில் உள்ள அனைத்து கல்லூரிகளிலும் புகுத்தியவர் இவர்தான். ஆகவே இந்த நிகழ்விற்கு இவர்தான் பொருத்தமாக இருப்பார் என்ற முடிவை நாங்கள் இந்த ஞானோற்சவம் என்று நடத்த வேண்டும் என நினைத்தோமோ அப்பொழுதே இவர்தான் எங்களுடைய நம்மளுடைய இந்த நிகழ்வை திறந்து வைக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் உறுதி செய்தோம். ஆதலால் இன்று வருகை புரிந்திருக்கும் சான்றோர் பெருமக்கள், மாணவர்கள் மற்றும் அனைவரும் கண்காட்சியையும் கண்டுகளித்து அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் பங்கு பெற்று நம்மை நாம் சிறந்த முறையில் வழிநடத்தி சென்று சிறந்த பாரதத்தை உருவாக்குவோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am, for your crystal clear message about the GYANOTSAV 2023. செயல் நன்று, சிந்தித்து செயலாற்றுவது அதனினும் நன்று. மனதை உயர்ந்த லட்சியங்கள் கொண்டு நிரப்பும்போது வெற்றி நம் வாசல் தேடி வரும். கல்வி அறிவு தேடலுக்கான பயணம் மட்டுமல்ல, எதிர்கால வாழ்விற்கு அடித்தளம் அமைத்திடும் கனவின் தொடக்கமும் கூட. வாழ்த்துறை வழங்குவதற்கு திரு வினோத், தேசிய துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஷிக்ஷா சன்ஸ்கிருதி உத்தான் நியாஸ் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். எல்லாருக்குமே வணக்கம். வணக்கம், நமஸ்தே. இது தமிழ்நாட்டுக்கு 3வது ஞானோத்சவம். ஞானத்துக்கு உற்சவம். எந்த உற்சவம்? ஞான உற்சவம். ஞானப்பழம் அப்படி மாதிரி கேட்டது இருக்குதா? ஞானப்பழம் யாரு? ஞானப்பழம் நீ அல்லோ வேல்முருகா. அந்த வேல்முருகத்துக்கு பூமி இது தமிழ்நாடு. பழனி ஆண்டவன் தானே ஞானப்பழம். Why is known as ஞானப்பழம்? Dakshinamurti Shiva is considered as the guru of all. But his son of 6 years, 6 வயசு பிராயமுள்ள குழந்தை முருகன், அவரு சிவனுக்கு ஞானம் உபதேசிச்சது. அந்த மாதிரி ஞானத்துக்கு கேந்திரம் இது தமிழ்நாடு. அது முன்னாடி. இப்ப எப்படி இருக்குது? எங்க நாடு லோகம் முழுவன், விஸ்வம் முழுவன் கீர்த்தியுள்ள ஒரு கணிதஜன் இருக்குது.
மேத்தமெட்டிஷியன் யாரு? ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன். எவரு தமிழ்நாடுக்கு கர்வ தானே, pride of தமிழ்நாடு தானே, pride of பாரத் தானே, pride of விஸ்வம் உலகம் தானே. அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு pride ஆயா யாரு? ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜுக்கு ஜென்மஸ்தானம் இது. பாரதியார், சுப்பிரமணிய பாரதியார் இங்கே 2-3 கவிதா சொல்லியது. யாரு தவறு? யாரு தவறு? போயிட்டு எந்த மாதிரி போயிட்டு, கேவலம் போயிட்டு நெய், அவர் போயிட்டு மட்டும் நெய் அல்ல, அவரு எந்தெந்த விஷயத்துக்கு அவர் எழுதியது, லேகனம் எழுதியது, letters, articles, poems. He were well versed in more than 16 languages, not one language. அவரோட ஜென்மதினம் இந்த full all India level we observe as Bharatiya Bhasha Divas. இந்த ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜ ஜென்மதினம் December 22nd, பாரதிய ஒரு நேஷனல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டே. இந்த நாட்டில் ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு சின்ன தம்பி வந்தது, அவர் விஸ்வத்துக்கு வெளியே சயின்டிஸ்ட் ஆகியது, ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட். யாரு? ஏபிஜே அப்துல் கலாம். அவரோட ஜென்மதினம் எப்படி அப்சர்வ் பண்ணது? சுவாஸ்ரய தினம், செல்ஃப் ரிலையண்ட் டே. இந்த மாதிரி நம்ம பாரதுக்கு இன்னும் 3 important days are observed on Tamilians. சுவாஸ்ரய தினம், கணித தினம், பாஷா தினம். அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு ஸ்தானம் இது. And recently we came to know that when the Britishers transferred the power to our people, that process was also எந்த மாதிரி இருந்தது? இங்கே ஒரு செங்கோல் கொண்டு போய் அங்கே கொடுத்து அந்த செங்கோல் கை மாறி பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியது. அந்த மாதிரி இந்த தமிழ்நாடு பாரதத்துக்கு உலகத்துக்கு சென்டர், ஞானத்துக்கு சென்டர். நாட் ஓன்லி ஃபார் ஞானம். I wish to mention 2 ancient kings of Tamil Nadu. One Kaligala Solan. You know? The oldest Kallanai, in Tamil it is Kallanai. That is dam built across the Kaveri. That is the oldest such a big water irrigation project in the world. Thousands of years back, 2000 years back. And from Tamil Nadu, from the same dynasty, we conquered the world with trade and commerce. Raja Rajendra Chola. But we didn't put our governance there. We didn't made the colonies. East India Company came here and made colony and exploited. We enriched them. Andhra, all these are big, big states. But not how much big, mighty it is. How qualitatively it is delivered, that is the value thing. So here we have a great hero and leader of educational reforms with us, and all you people, students, teachers, professors, university, college, heads, are all here.
with this value of culture of this land, we want to work. This NEP put mainly on 3 points. One is rootedness in Bharat, rootedness in India. Rootedness in India, adukku artham endu? What is the meaning? India is Tamilnadu, India is Kerala, India is Pondicherry, India is not only Delhi. Till now India means Delhi. We learned the history of Delhi Sultanate, Mughals, Sultan, these kings. We never learned the history of Pandyas, Cholas or Kerala, Cheras. No. We learn only Delhi based. We think everything India means Delhi. India means, Bharat means every place. Mathura, Pondicherry, Trichy, Tirunelveli. Every place is Bharat. So this is rooted in Bharat, means rooted in our surrounding. From our language, our culture, our values, our knowledge system, everything should be in the education system. Actually, at school level, today is a very important day in the history. November 30. Today what is the time now? 11 o'clock. In whole of Bharat, one survey is conducting. You know that? In Bharat, there are more than 60 school boards. School boards. In Pondicherry we have, Tamilnadu we have, in many states too, some central boards are there. There are so many boards. All the boards, they have their own way of assessing, their of standard setting. So this is the internationalization of school education also needed. So there should be an assessment. Rao sir is sitting here. The standard of our KVs, our Kendriya Vidyalayas are of international level. Many schools have put international schools in their name. If our student go for a mathematics Olympiad, where our student is? For some other area, sports Olympics, where we are? So international standard is, if a question is asked to a student, not to get his memory power, he knows something. That is one thing. Whether he is capable of applying this knowledge to different life situations, that is capacity. So we want to assess the capacity of student. After that, the central government through the state governments, NCR, SCRTs and all other educational agencies, we will intervene to upgrade their capacity, quality. What is this conclave? Is focusing on quality of education. Quality of education is assessed on four areas. One is knowledge, then capacity, then value and disposition, according to National Education Policy. So this is a starting point. This Jnanotsava is the third, but the first after NEP. And after this, we want to take the message of NEP. NEP is for a Atmanirbhar Bharat. How many of you have read NEP document? Any professors, students, teachers? All of you have to read it. Yesterday, before this state educational achievement survey that is being conducting now, at 11 o'clock it started. Yesterday there was a questionnaire to all
school heads, whether it is a principal or HM, headmaster, where this exam is conducting, a survey is conducting, there was a question, 8 questions. First question was to the HM, principal, how many of our teachers know about NAP? 3 options, fully, partially, nothing. But without knowing anything, many of our HM principal might have put fully. I came to know that. So, first of all, we want to read. If we are not ready to read this, in English it is 65 pages. In Tamil it is little more pages. This is the first time in India that in all the languages NEP came. In Tamil also, Malayalam also. If you are not ready to read all these pages, at least read 3 sentences. That 3 sentences I will read out in English. These 3 sentences are little big sentences, but only 3 sentences. This is the vision of NEP. In this vision of NEP, 3 sentences. First sentence show the concept. Second, the method. Third, the result. Okay, with this, reading out this, I will conclude my speech. This national education policy envisions an education system rooted in Indian ethos and contribute directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all and thereby making India a global knowledge superpower. This is our concept. This is our lakshyam. This is our objective, aim of this. How? The policy envisages that the curriculum and pedagogy of our institutions must develop among the students a deep sense of respect towards the fundamental duties and constitutional values bonding with one's country and a conscious awareness of one's role and responsibilities in a changing world. Through that method, what we want to do. Third, the vision of the policy is to instill among the learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but also in spirit, intellect, and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values, and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development, and living in a global citizenship. This is the vision of NEP. I request 2 things to you. One, to our Honorable Minister. He is implementing NEP in Pondicherry State. So we are ready. SHIKSHA SANSKRITI UTTHAN is ready to have a state level program, 2 days workshop for principals of all the Pondicherry state schools in the coming days. Sir, we request that you can think with our Tamilnadu team and have a good 2-day program. And for rest of the institution heads, teachers, all this, I am requesting 2 things. Implement NEP in our schools. Whether the state is ready or not ready, it is from our side we want to start. Not only syllabus, the process, the culture of the institution is important. For this, you start with 2 programs. In December 11th, I told earlier, December 11th is the birthday of Subramanya Bharatiyar. It is National Bharatiya Bhasha Divas. You observe in our schools, colleges, universities, wherever possible, program for our students. They don't know little single line of Bharatiyar. Take a program to read a Bharatiyar poem, his letter, his biography, and how he
treated all the languages. Now with political reason, our students are not giving any more language, only one language. We want Tamil, but we want so many languages. This is the first policy in India. Third, but this is the first policy in India where there is no compulsion of any language. No compulsory of Hindi. No compulsory of English. In Tamil Nadu, one language is compulsory, that is Tamil. Tamil Nadu, Pondicherry, where the mother tongue is compulsory. You can take any language. Not only from Bharat, foreign languages also. But only condition is not more than one language can be foreign. In the three languages, two languages should be Bharatiya language. You can take anything. Malayalam you can take, not Hindi. You can take Kannada, Telugu, which are your neighboring languages. Now, from Singapore, the world largest port is changing to our area, south tip, Kanyakumari, Virinjam area. How much development will be there? So you can take Malayalam also. Engineers can learn in Malayalam language, Malayalam. So this is one. Second, after 10 days, after December 11 plus 10 or 11 days. December 22nd, National Maths Day. Observe in our institutions. Read little about Ramanujan, his mathematics. He was such a mathematician who had the modern thinking, critical thinking, and Bharatiya creative thinking. Both. In our brain, both sides are there. One is critical, the other is creative. In Ramanuja, both were balancing. So many of his mathematics was creative, not critical. So with these two things, activity we have to take, and one is all Tamil Nadu institutions, the second Pondicherry state government also, and this 2-day convention conclave will be a very big marching forward. I think like that, and we want to change the whole Bharat into a Atmanirbhar sustainable Swashraya Bharat, starting from Tamil Nadu. Swami Vivekananda said, yes, Bharat will reclaim its past from south. So we want to take that challenge. Namaste to all. நம்பிக்கை கைவிட்டாலும் நீ கற்ற கல்வி என்றும் கைவிடாது என உயர்வான கருத்துக்களை வழங்கிய வினோத் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. நேர்கொண்ட பார்வை, நிமிர்ந்த நன்னடை, யாருக்கும் புரியாத திறம் என பாரதியின் வரிகளை மெய்ப்பித்து அன்னை அளவிற்கு அன்பு காட்டி தந்தை அளவிற்கு கண்டித்து அறியாமை இருளை அகற்றி அறிவு தீபம் ஏற்றி வெறும் கல்லாயிருப்பவர்களும் ஜொலிக்கும் வைரமாய் மாற்றுவது கல்வி என அவை போற்றும் வண்ணம் சாட்டையில்லாத பம்பரமாய் சலையாது கடமையாற்றும் புதுவை கல்வி அமைச்சர் திரு நமசிவாயம் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அழைக்கின்றோம். சங்கம் வளர்த்த தமிழ் மண்ணில் இன்றைக்கு கல்வியை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்ற சுபலக்ஷ்மி லக்ஷ்மிபதி கல்லூரியுடைய நானோற்சவ் 23 என்ற நிகழ்வினை ஷிக்ஷா சன்ஸ்கிருதி உத்யான்யாஸ் என்ற தமிழ்நாடு பிரிவின் சார்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த 2 நாள் மாநாட்டிலே நம் அனைவரையும் வரவேற்று அமர்ந்திருக்கின்ற அருமைக்குரிய டீன்
மரியாதைக்குரிய எஸ்எஸ்யூனுடைய தமிழ்நாடு தலைவர், எங்களுடைய அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் பாசத்திற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய எங்களுடைய மூத்த சகோதரி மரியாதைக்குரிய டாக்டர் கே இந்திராணி அவர்களே, எனக்கு முன்னர் மிக அருமையாக உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற எஸ்எஸ்யூனுடைய நேஷனல் கோஆர்டினேட்டர் கன்வீனர் மரியாதைக்குரிய வினோத்ஜி அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்வை பெருமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற காந்தி கிராமம் ரூரல் இன்ஸ்டிடியூடைய மரியாதைக்குரிய டாக்டர் எம்ஜி சீதாராமன் அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே பங்கெடுத்திருக்கின்ற அன்பிற்குரிய சகோதரர் டாக்டர் கமலா செல்வராஜ் அவர்களே, இந்திய நாட்டினுடைய பல்வேறு பகுதியிலிருந்து இந்த மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அருமைக்குரிய பேராசிரியர்களே, மரியாதைக்குரிய மாணவ மாணவிகளே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மிக அருமையானதொரு இந்த நிகழ்வை நடத்துவதற்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் எல்லா வகையிலும் உதவி இருக்கின்ற இந்த கல்லூரியுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய ஐயா லட்சுமிபதி அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த மதுரை மண் மிக சிறப்பு வாய்ந்த மண். மரியாதைக்குரிய சகோதரி இந்திராணி அவர்கள் இந்த மண்ணுடைய பெருமை அருமை பெருமைகள் எல்லாம் உங்களிடத்திலே எடுத்து சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அத்தகைய மண்ணிலே இந்த நிகழ்விலே நானர் ஷோ என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நிகழ்விலே நான் கலந்து கொள்வதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நம்முடைய அவை பாட்டி சொல்லுகின்ற பொழுது சொல்லுவார்கள், அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது, மானிடனாய் பிறந்த பொழுதிலும் கூன் குருடு செவிடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது, கூன் கூருடு செவிடு நீங்கி பிறந்த பொழுதிலும் நாணமும் கல்வியும் பயத்தல் அரிது என்று சொல்வார்கள். அப்படி ஞானமும் கல்வியும் பயப்பது என்பது ஒரு அரிதான விஷயம் என்று நம்முடைய அவைப்பாட்டி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சொல்லி வைத்திருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு நமக்கெல்லாம் அத்தகைய வாய்ப்பை கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் இந்த உலகெல்லாம் நிறைந்திருக்கின்ற பரம்பொருளுக்கு நாம் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம். அதனால் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு பல சந்தேகங்கள் வரலாம். கல்வி என்பது என்ன, ஞானம் என்பது என்ன, இரண்டும் ஒன்றுதானே என்று கூட நினைக்கலாம். ஆனால் அது அல்ல. கல்வி என்பது வேறு, ஞானம் என்பது வேறு. இது இரண்டும் இன்றைக்கு மாறுபட்ட பொருளுடையவர்கள், மாறுபட்ட கொள்கை உடையது, மாறுபட்ட சிந்தனைகள் உடையது. அப்படிப்பட்ட அந்த நானோற்சவத்தினுடைய மாநாட்டை தான் நாம் இங்கே துவக்கி வைத்திருக்கின்றோம். அந்த மாநாட்டிலே நாம் எல்லாம் பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று நினைக்கின்ற பொழுது நாம் மாறுபட்ட உலகத்திற்கு கொண்டு செல்லுகின்ற ஒரு விதையை இன்றைக்கு இந்த மதுரை மண்ணிலே இன்றைக்கு விதைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஏன் இதை நான் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் என்று சொன்னால், நம்முடைய கல்வி முறையானது கிட்டத்தட்ட 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆங்கிலேயரால் உருவாக்கப்பட்ட கல்வி முறை. அப்போ நமக்கென்று ஒரு கல்வி முறை இல்லையா, தமிழனுக்கு ஒரு கல்வி முறை இல்லையா, இந்தியாவிலே ஒரு கல்வி முறை இல்லையா என்று சொன்னால் இருந்திருக்கின்றது. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நம்முடைய கல்வி முறை மிக சிறப்பான கல்வி முறை. குருகுல முறையிலே குருகுல கல்வி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முறையை கிட்டத்தட்ட 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த கல்வி முறையை போதித்திருக்கின்றார்கள். அப்பொழுது இருந்த நம்முடைய சமுதாயம், இந்த மனித சமுதாயம் அந்த கல்வி முறையிலே கல்வியை கற்று மிக சிறப்பான முறையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தியிருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு நம்முடைய வினோத்ஜி அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது கூட சொன்னார், இன்னைக்கு நமக்கு 16 இந்திய நாட்டிலே 16 கல்வியினுடைய அந்த போர்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். உண்மைதான். ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு கல்வி போர்டு, கல்வி வாரியம் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்னைக்கு நாம் படிக்கின்ற இந்த கல்வியானது
இன்றைக்கு இந்த சமுதாயத்தில் வாழ்வதற்கு ஏற்ற கல்வியை நாம் பயில்கின்றோமா என்று பார்த்தோமேயானால் நிச்சயமாக அது மாறுபட்டுத்தான் இருக்கின்றது. இந்த கல்வி முறை கிட்டத்தட்ட 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அன்றைய சூழலுக்கு ஏற்ப இந்த கல்வி முறையானது அந்த கரிக்குலம் என்று சொல்கிறோம் அதை உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் இன்றைக்கு நிறைய மாற்றங்கள் இன்றைக்கு உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. மனித சமுதாயத்தில் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது என்று சொல்வதை போல இன்றைக்கு நிறைய மாற்றங்களை நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய வாழ்வியல் முறையாகட்டும், நம்முடைய பண்பாட்டு முறையாகட்டும், நம்முடைய உணவு முறையாகட்டும், இப்படி அனைத்திலும் இன்றைக்கு நம்முடைய மாற்றங்கள் இன்றைக்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. நம்முடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கை முறையை நாம் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமா என்று நாம் சிந்தித்து பார்த்தோமேயானால் நிச்சயமாக இல்லை என்ற பதிலைத்தான் இன்றைக்கு நாம் சொல்ல வேண்டி இருக்கின்றது. நம்முடைய முன்னோர்கள் அந்த கலாச்சாரம் பண்பாடு மாறாமல் இன்றைக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் கடந்த காலங்களிலே வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள். அந்த கல்வி முறையிலே அன்றைக்கு இருந்த கல்வி முறையிலே அனைத்து கல்விகளையும் அவர்கள் கற்றிருந்திருக்கின்றார்கள். ஒரு நேரத்தில் கூட சொல்லுவாங்க, ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது என்று சொல்லுவார்கள். நாம் படிக்கின்ற கல்வி இந்த சமுதாயத்தில் வாழ்வதற்கு போதுமான கல்வியாக இருக்குமா என்று சொன்னால் இன்றைய சூழலில் அது இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமைதான் இன்றைக்கு உருவாகி கொண்டிருக்கின்றது. நம்ம நிறைய பேர் படிக்கிறோம், படிச்சுட்டு நம்ம நிறைய பேர் வேலைக்கு போகின்ற பொழுது எத்தனை பேர் நம்முடைய அந்த இன்டர்வியூ வேலைக்கு போகிற அந்த இன்டர்வியூ தைரியமாக நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவத்தை பெற்றிருக்கிறோமா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இல்லை. அதனால தான் இன்னைக்கு புதுசாக ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். நாம் படித்து விட்டு நம்முடைய வேலைக்கு செல்லுகின்ற பொழுது எந்த வேலைக்கு நம்ம போகிறோமோ அதற்கான ஸ்கில் நமக்கு இன்னைக்கு தேவைப்படுது. அது கணினி கம்ப்யூட்டர் கல்வியாக இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கு தொழில் சார்ந்த கல்விகளாக இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் சார்ந்த கல்விகளாக இருந்தாலும் சரி, இப்படி எந்த ஒரு கல்வியாக இருந்தாலும் அதற்கு தேவையான அறிவை பெற வேண்டியது என்பது இன்றைக்கு அவசியமாக ஒன்றாக இருக்கின்றது. அதனால தான் இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய புதிய கல்விகளை இன்றைக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். இன்றைக்கி நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு புதிய கல்விக் கொள்கை, இன்னைக்கு புதிய கல்விக் கொள்கை என்று நாம் பார்த்தோமே ஆனால் இன்றைக்கு அத்தனை அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு கல்விக் கொள்கையை மரியாதைக்குரிய தலைவர் கஸ்தூரி ரங்கன் அவருடைய தலைமையிலே ஒரு குழுவாக அமைக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அனைத்து கல்வியினுடைய நிலைகளையும் ஆராய்ந்து இன்றைய சூழலுக்கேற்ப அந்த கல்வியினுடைய கொள்கை உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுதான் அந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் இருக்கின்ற அம்சமானது. நிறைய பேர் சொல்லலாம், எங்களை இந்தி படிக்க சொல்கிறாங்க, எங்களை இந்தி படிக்க கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க, அந்த மொழியை படிக்க சொல்கிறாங்க, இந்த மொழியை படிக்க சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் சுத்த அம்பக். இதெல்லாம் அரசியலுக்காக செய்யப்படுகின்ற பிரச்சாரங்களையே தவிர, ஆனால் உண்மையிலே அந்த கல்விக் கொள்கையில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னால், நம்முடைய வினோத்ஜி அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல நாம் நம்முடைய தமிழ் மொழியிலே, நம்முடைய தாய்மொழியிலே, இந்தியாவில் இருக்கின்ற அத்தனை மாநிலத்தில் பேசப்படுகின்ற அந்தந்த மொழிகளிலே அந்தந்த மாணவ மாணவிகள் தங்களுடைய கல்வியை கற்கலாம். இன்னைக்கு மருத்துவம், பொறியியல் உள்ளிட்ட கல்வியை கூட நம்முடைய தாய்மொழியிலே கற்கின்ற ஒரு வாய்ப்பை இன்றைக்கு அதிலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால தான் இன்னைக்கு புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே சகோதரி இந்திராணி அவர்கள் சொல்லும்போது கூட சொன்னாங்க, இன்னைக்கு ஏன் என்ன இந்த விழாவில் கூட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரே நேரத்தில் அனைத்து அரசு பள்ளிகளையும், கிட்டத்தட்ட 186 அரசு பள்ளிகளையும் ஒரே நேரத்தில் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளாக இன்றைக்கு தரம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது, மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது. ஏன் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ பள்ளியெல்லாம் மாத்துறோம் அப்படின்னு சொன்னா, இன்றைக்கு இருக்கின்ற போட்டி நிறைந்த உலகத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகள் அந்த போட்டிகளை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்குரிய கல்வி முறை இன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவையாக இருக்கின்றது. அதனால்தான் அந்த சிபிஎஸ்இ கல்வியை அந்த பள்ளிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும், பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையிலே அன்றைக்கு இந்த சிபிஎஸ்இ கல்வி முறையை இன்றைக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். எதிர்காலத்தில் எத்தகைய ஒரு தேர்வையும் நம்முடைய மாணவர்கள் தைரியத்தோடு எதிர்கொள்ள வேண்டும். நான் இந்த நேரத்தில் உங்களோடு ஒரு செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். நாம் இறைவன் நம்மை படைக்கின்ற பொழுது யாரையுமே
எந்த ஒரு தகுதி இல்லாதவர்களாக படைப்பது கிடையாது. நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தில் நீங்கள் பாருங்கள், நீங்கள் சிந்திச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எல்லாருக்கென்றும் ஒவ்வொருவருக்கென்றும் ஒரு தனித்திறமை இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். அந்த திறமை நம்மிடம் இருக்கின்ற அந்த தனித்திறமை எது என்று பார்த்து அந்த திறமையிலே நம்மளை நாம் வளர்த்து கொண்டோமையானால் அதிலே அந்த துறையிலே நாம் சிறந்தவர்களாக வல்லவர்களாக நம்மை நாம் உருவாக்கி கொள்ள முடியும். உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், ஒருவர் விளையாட்டுத் துறையிலே சிறந்தவராக இருப்பார், ஒருவர் விஞ்ஞானத்திலே சிறந்தவராக இருப்பார், ஒரு சிலர் கணிதத்திலே சிறந்தவராக இருப்பார், ஒரு சிலர் அறிவியலிலே சிறந்தவராக இருப்பார், ஒரு சிலர் கணினி கல்வியிலே சிறந்தவராக இருப்பார். இப்படி ஒவ்வொருவருக்கென்று ஒரு திறமை இருக்கின்றது. அந்த திறமையை நாம் கண்டறிந்து அந்த திறமையிலே நாம் நம்மை வளர்த்து கொண்டோமையானால் அந்த துறையிலே சிறந்தவர்களாக தலை சிறந்தவர்களாக இந்த நாடு போற்றுகின்றவர்களாக நம்மால் உருவாக முடியும். அதுதான் இறைவன் நமக்கு கொடுத்த கொடை. அதை நம்ம தெரிஞ்சு அதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்மை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதனால தான் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை போன்ற ஒரு நிலைமையிலே தான் இன்றைக்கு இந்த கல்வி முறைகள் இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டு புதிய கல்வி முறையின் அடிப்படையிலே நாம் கல்வியை கற்கின்ற பொழுது இந்த சமுதாயத்தில் வாழ்வதற்கான சூழலை இன்றைக்கு நம்மால் உருவாக்கி கொள்ள முடியும். ஏன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு நம்ம ஒரு போட்டி நிறைந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம், ஒரு பரபரப்பான உலகத்தில் இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இப்படி இந்த மனித சமுதாயத்தில் நாம் முன்னேறி வர வேண்டும் என்று சொன்னால், போட்டி வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஏற்றவாறு நம்மை பக்குவப்படுத்திக் கொள்வதும் தயார்படுத்திக் கொள்வதுமாக நம்முடைய கடமையாக இன்றைக்கு இருக்கின்றது. அதனால்தான் இன்ற கல்வி முறையிலே மாற்றங்களை கொண்டு வந்து அதற்கேற்ற கல்வி முறையை நாம் பயில்வதன் மூலமாக தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக இன்றைக்கு இந்த சமுதாயத்தை நாம் முன்னேறுவதற்கான ஒரு அடிப்படையை நம்மால் உருவாக்கி கொள்ள முடியும். நம்ம ஏதோ படிச்சுட்டா மட்டும் போதாது. இன்றைக்கு நம்முடைய சூழ்நிலை கல்வி, சுற்றுப்புற சூழலையை நாம் அறிந்து கொள்வது, நமக்கு தெரிந்து கொள்வதும் இன்றைக்கு நம்முடைய கடமையாக இருக்கின்றது. நம்ம ஜிகேன்னு சொல்றோம், ஜெனரல் நாலேஜ் சொல்றோம். இப்போ அந்த ஜெனரல் நாலேஜ், இந்த பொது அறிவை வளர்த்துக் கொள்வது என்பது இன்று அனைத்து துறையிலும் நம்முடைய அறிவை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயமும் கடமை நமக்கு இருக்கின்றது. ஏன்னு சொன்னா அப்படி நாம் வளர்த்து கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் நம்மால் இந்த சமுதாயத்தில் முன்னேறி நாம் நம்முடைய இலக்கை நம்முடைய லட்சியங்களை நம்மால் அடைவது என்பது இயலாத ஒரு காரியமாக இன்றைக்கு இருந்துவிடும். அதனால அனைத்து துறையில் இருக்கின்ற அந்தந்த பகுதியில் இருக்கின்ற அந்த துறையில் இருக்கின்ற அந்த செய்திகளை நாம் அறிந்து அதற்கு ஏற்றவாறு அந்த கல்வியை நாம் கற்பதன் மூலம், அதை நாம் தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் இன்றைக்கு இந்த சமுதாயத்தில் நம்மால் நிச்சயமாக உயர முடியும் என்ற நிலையிலே தான் இத்தகைய கல்வியானது இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டு அந்த கல்வியை நம்முடைய மாணவர்களுக்கு போதிக்கின்ற பொழுது அவர்கள் உலக நாடில் இருக்கின்ற எத்தனை நாடாக இருந்தாலும் அதிலே வாழ்வதற்கு, அதில் எதிர்கொண்டு நம்மை நாம் நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்கு அது ஏதுவாக இருக்கும் என்ற நிலையிலே தான் இத்தகைய இந்த கல்வி முறையானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே இன்றைக்கு இந்த நானோற்சவ் என்று சொல்லக்கூடிய நானோற்சவ் 23 என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மாநாடானது இன்றைக்கு 2 நாள் மாநாடாக இங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த மாநாடு நல்ல முறையிலே வெற்றிகரமாக நடந்து நம்முடைய கல்வியிலே ஒரு புரட்சியை, இந்த மனித சமுதாயத்திலே ஒரு புரட்சியை உருவாக்குவதற்கு நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பாடுபடுவோம் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அல்ல அல்ல குறையாத அக்ஷய பாத்திரம்தான் கல்வி என்னும் உயர்வான கருத்துக்களை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. Leadership is making others better as a result of your presence and making sure the impact lasts in your absence. We are blessed to have one of a kind leader, Dr. M.G. Seduraman, Dean, School of Sciences, the Gandhigram Rural Institute. Honorable dignitaries on the dais, the dignitaries of the dais, a very good morning to all of you. I am indeed very happy to propose a very brief vote of thanks. At the outset, I should thank Sri Lakshmipathy ji, the founder of this institution,
for permitting us to have this this conclave organized in this institution. This is not just another institution, it is an institution which is going to be a choice for all of you who are sitting here. Unconventional courses are being offered. I wish that you go through the profile of this institution, you will be impressed. So which will take you to a definite destination, namely employability. That is one. So my pranams to him for doing everything possible to see that this conclave is arranged here. I should again thank the Honorable Minister for Home Affairs and Education, Sri Namassivayam ji, for coming over here all the way from Pondicherry and for delivering the excellent address here, sir. I'm indeed thankful to you, sir. I'm extremely thankful to all Karyakartas of SSUN and the principal of this college, the dean of this college, principals of other colleges who have responded to our invitation, the invitees and delegates who have come here responding to our invitation, the school teachers who have brought the hundreds of students from different schools. About 400 students are here today. About 30 stalls have been put up by them, and I wish that we all go to the inauguration of the stall and then visit the stall also after this inauguration. So I thank all the school principals and the teachers and the school children for making it this successful event. I also thank the press and other invitees who have come here. And again, last but not the least, I should thank all the invited lecturers. People who have come here to deliver the invited lectures. Despite their difficulties, they could come here, and I'm sure that it is going to be a feast for all of you today and tomorrow. I'm sure that you will have a carry home message out of this. A Bharati education will be there, and I'm sure that the NEP implementation will be successful, and we will have a mighty nation ahead of us in the years, and Bharat will become a Vishwaguru in the coming years, and you all will be part of it. So thank you all for raising this inaugural address. Thank you one and all. Thank you, sir. Now let us all stand up for national anthem.
मोबाइल फीड वांग ब्रो मोबाइल फीड वांग Sir, light turn okay, fine. நான் பண்றேன் இப்படி இப்படி 40 50 இப்படி எப்படி சொல்றீங்க பசங்க டேட்டா கொடுங்க விட்டுருலாம்
சார் அப்படியே கொஞ்சம் சார் தள்ளிக்கப்பா தங்கச்சி பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரீயாக விடுங்க எப்படி வலி மட்டும் பின்னாடி வலி மட்டும் பின்னாடி வலி மட்டும்
மேம் சார் கொஞ்சம் சைடில் சார் 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 அஞ்சு சார் கொஞ்சம் லேக்கும் சார் தம்பி கொடுப்பா சார் கொஞ்சம் லேக்கும் சார் சார் கேமரா பாருங்க சார் 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 கடந்த 8 ஆண்டுகளாக எங்கள் பள்ளியில் அரசு 10, नमस्ते मोबाइल वीडियो में वीडियो
மேடம் மேடம் அவருக்கு நீங்க பக்கத்துல கூட வர ஒரு கூட அவ்வளோ வழியை மட்டும் ஒரு சொல்றான் வாய்ஸ் போயிடுவாங்க எனக்கு போயிடுவாங்க வாய்ஸ் போயிடுவாங்க சார் ரைட்டா சார் சார் கொஞ்சம் க்ளோஸ் சார் ಮಂಡೆ 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 சார் 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 இது அந்த சைட் தாங்க சார் வச்சுக்காம சார் கேமரா பாருங்க சார் படம் படம் சாருக்கு தெரியாதுல்ல சார் பாட்டு சரிதான் சார் தெரியாது ஓகே ஓகே சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பின்னாடி சார் லைட்டாக பின்னாடி ஆய் சார் பின்னாடி வாங்க சைடில் வாங்க சைடில் வாங்க சைடில் வாங்க சைடில் வாங்க ஆ வரட்டும் 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 சார் வரட்டும்
அப்புறம் நம்ம நீதி நேர்மை மனுநீதி அந்த காலத்துல இருந்து பாரம்பரியமாக வாழ்ந்த நம்ம கப்பல் வைக்கிறது அப்புறம் இப்போ தொழில்கள் ரொம்ப டெக்னாலஜி ரொம்ப பெரிய நம்மளோட கைவினை பொருட்களை இந்திய குறைச்சிட்டேங்க இந்திய எடுத்துட்டாச்சு ஆள் இல்லையோ உள்ள போக நம்மளோட பாரம்பரிய அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் அடிவகை நிலங்கள் மனிதர்கள் வந்து அவங்க பிரிக்கிறது வந்து ஒரு மதத்து மூலமாக நான் போட்டு விட்டேன் என் படு பண்ணி சொல்லு மதம் காடு போடு காடு போடு காடு போடு காடு போடு பின்னாடி வாங்க பின்னாடி வாங்க சார் கேமரா மொபைல் பின்னாடி யூஸ் பண்ணி மொபைல் பின்னாடி வாங்க மொபைல் பின்னாடி வாங்க மொபைல் உள்ள வரேன் லைவ் போயிட்டு இருக்கேன் லேப்டாப் இருக்கு மாதிரி சார் அப்படியே ரெடி பண்ணிடுவாங்க இப்படி வந்தால் தான் நாங்கள்
மேடம் 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 எடுக்க சொல்லுவாங்க எடுக்கிறோம் சார் ரெடி சார் மொபைல் லைட்டாக உள்ள வருது March later, please. March later, please. Okay, sir. Put. Vamos, Garcia. மொபைல் உள்ள Yes.
ஸ்கூல் ஸ்டாஃப் கோகுல் பக்கத்தில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு சார் சார் விடுங்க 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 மேம் கொஞ்சம் சைடில் போயிருங்க மேம் கூட சார் பதில் நம்ம டிஎம் அதில் சேர்ந்து சார் பாக்ஸ் அதாவது எந்தெந்த வேலை பார்க்குறாங்களோ அவங்க நம்ம வச்சு நம்ம எப்படி செஞ்சுக்கலாம் ட்ரைனிங் நாங்கள் கேவிஎஸில் ட்ரைனிங் எல்லா வில்லேஜ்லையும் 100 மெம்பர் எவ்ரி இயர் சார் போடு 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 போட காடு போடு காடு போடு காடு போடு காடு போடு ஸ்டாப்
Chhattisgarh there is a university. Now, 25 students are கொஞ்சம் பின்னாடி மூவ் பண்ணிங்க சார், கொஞ்சம் பின்னாடி மூவ் பண்ணுங்க. கீழே வயர் சான்ஸ்கிரிட் போயிட்டே இருக்கு. லைவ் அச்சுவலி லைவ் ஓடுங்க. எங்களோட கான்செப்ட் என்னன்னா இமேஜை கேப்சர் பண்ணி அந்த இமேஜை வந்து டெக்ஸ்ட் மாநிலத்தில் கூட வரும். ஸோ இந்த கான்செப்ட்
ஃபீடு வாங்க ப்ரோ, மொபைல் ஃபீடு வாங்க. ஸ்லோகா இருக்கு பகவத்கீதையில. அது நம்ம எல்லாம் சாண்ட் பண்ண 3.5 மணி நேரம் எடுக்கும். 3.5 மணி நேரம் பேசி இருப்பாரா கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனர்கிட்ட? எல்லாரும் கத்துவாங்க, என்னங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. அவர் வெறும் 5 விரல் காமிச்சு அர்ஜுனனுக்கு விளக்கிட்டாரு. யூனிஃபை சிஸ்டத்துல 5 நிமிஷத்துல அர்ஜுனனுக்கு புரிஞ்சு வச்ச உடனே யுத்தத்துக்கு ரெடி ஆயிட்டார். வியாசர் பகவான் தான் அதை விரிவுபடுத்தி எழுதி இருக்கார். வெறும் 5 மினிட்ஸ் போதும் உங்களுக்கு. நானே கீதையை வந்து நான் பண்ணல, அதை கபிலாச்சாரியார்ல இருந்து கிருஷ்ணால இருந்து வெறும் 5 நிமிஷத்துல பகவத்கீதை சொல்லி கொடுத்துடலாம். 5 நிமிஷத்துல 5 விரல வச்சு பயாலஜி, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துடலாம். சோ அதுதான் வந்து இந்த யூனிஃபை அப்படின்னு 5 காமிக்கிறோம். அதுல பஞ்சபூதங்கள் தான் இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை. அதுல ஆகாசம், காற்று, நெருப்பு அப்படின்னு இந்த பேட்டர்ன் இருக்கு. இத திருப்பி திருப்பி நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோம்னா, நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? 0 to 9 நமக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. ஆனா திருப்பி 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 லேர்ன் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் எல்லாமே புரிஞ்சிடும். நம்பர்ல எல்லாமே தெரிஞ்சு போயிடும். அதே மாதிரிதான் இதை திருப்பி 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 கொஞ்ச நாள் நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா, டீச்சர்ஸா இருக்கட்டும், ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் ஈஸியா இருக்கும், எல்லாம் ஈஸியா புரிஞ்சிடும். சோ இன்னைக்கு நான் ஏற்கனவே இவங்க பேசினதுதான், இதெல்லாம் தான் சேலஞ்சஸ். படிக்கிற போது கவனக்குறைவு, ஞாபக சக்தி இல்ல, சொன்னா புரிய மாட்டேங்குது, ஸ்லோ லேர்னிங்கா இருக்கு, வேலைக்கு வந்தா ஒழுங்கா வேலை பண்ண தெரியல, ஸ்கில் இல்ல. நீங்க எல்லாம் நம்ப மாட்டீங்க, எம்எஸ்சி பயோடெக்னாலஜி, பயோகெமிஸ்ட்ரி படிச்சவங்களுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் தெரியவே மாட்டேங்குது, டிவிஷன் தெரிய மாட்டேங்குது. அவங்களுக்கு வெறும் அறிகுறியா தெரியுது, இன்டூ போட்டா பண்றாங்க. ஆனா அது எப்படி வேலையில அப்ளை பண்றதுன்னு தெரியல அவங்களுக்கு. 100 ml 100 கிராம் இருக்கு. அந்த கெமிக்கலை வந்து 10 பீக்கர்ஸ்ல போட்டா எவ்வளவு ஒவ்வொரு பீக்கர்ல இருக்குன்னு கேட்டா திருன்னு முழிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நான் எழுதி கொடுக்கணும். 100 divided by 10 புரியுது. யோசிச்சு பாருங்க. வெறுமே நம்ம வந்து மெக்கானிக்கலா லேர்ன் பண்ணி இருக்கோம். ஆனா அது எங்க, எதுக்காக இதெல்லாம் படிக்கிறோம், இது எதுக்காக அப்ளை பண்றோங்கிறது கம்ப்ளீட்டா இல்லாம போயிடுச்சு. அதெல்லாம் தான் நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸா மாறுது. அதே மாதிரி தான் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம். சோ இதுதான் அந்த 5. இதுங்கிறது உடல், இது மனம். உங்களுக்கே தெரியுது. அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க. சோ மனம்ங்கிறதுனாலதான் இப்ப என்னோட விரல்ல என்ன தெரியுது, மோதிரம் தெரியுது, பார்த்தாலே தெரியுது எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு. இது வந்து பாரதத்துல நடந்ததுதான். இது உலகம் முழுக்க ஏத்திஸ்டா இருந்தாலும், கிறிஸ்டினா இருந்தாலும், முஸ்லீமா இருந்தாலும், ஜப்பான் நாட்டுக்காரனா இருந்தாலும் எந்த விரல்ல மோதிரம் போடுவாங்க? இதுதான். ஏன்னா இதுதான் மனம்ங்கிற இது இந்த குறியீடு. அதனாலதான் நம்ம இதெல்லாம் தர்ப்பணம் பண்ற போதும் எது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற சேலஞ்சு, டீச்சர்ஸுக்கும் பசங்களை எப்படி போக்கஸ்டா வைக்கிறது, அதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு. முதல்ல பிசிக்கலா இருக்க தெரியணும். பேரு, இந்த உருவத்துக்கு ஒரு பேரு. உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தெரியும்? இது வெறும் ஒரு இந்த உடம்ப வச்சுதான் இந்த அடையாளம் கண்டுபிடிப்பீங்க. ஆனா இந்த உடல் மட்டுமா நான்? எனக்குன்னு ஒரு மனம் இருக்கு, கரெக்டா? எனக்குன்னு ஒரு அறிவு இருக்கு, எனக்குன்னு நான் சொல்ற ஒரு டேலண்ட் இருக்கு, எனக்குள்ளார இறை சக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த 5 சேர்ந்ததுதான் நான். அததான் பஞ்ச கோஷங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க. முதல்ல வந்து அதான் அந்த ஆனந்தமய கோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் தெய்வம். நமக்குள்ளார எல்லாருக்குமே ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு. அந்த ஹாப்பினஸ் தான் நம்ம தேடி அலையிறோம். அதுதான் இந்த ஃபிங்கர். அடுத்தது பிராணமய கோஷம். அதுதான் ஏர், பிராணா. நம்ம வந்து சொல்ற பிராணம் போச்சு, பிராணம் வாங்குது அப்படின்னு, மூச்சு இறக்குது. சோ ஏர் தான் வந்து பிராணமய கோஷம். அடுத்தது விஞ்ஞானமய கோஷம். அதுதான் நெருப்பு, ஃபயர் எலிமெண்ட். அந்த ஃபயர்ங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு அறிவு இருக்கு. அதை தான் நம்ம ஸ்கூல் காலேஜஸ்ல வந்து லேர்ன் பண்றதும் அதை பெருக்கிறதும் சொல்றோம். அடுத்தது மனோமய கோஷம். இதுதான் இந்த மனோமய கோஷம். மனம்னு நமக்கு ஒண்ணு இருக்கு. அதுதான் இன்னைக்கு என்ன பேச சொல்லியிருக்காங்க, கேரக்டர் பில்டிங் அப்படின்னு. அடுத்தது அன்னமய கோஷம். இந்த உடம்புங்கிறது நம்ம என்ன பண்றோம், வளர்த்துக்கிறோம். அதுதான் ஆரம்பத்துல பிரம்மச்சரியம்னு சொல்றோம்.
நிறைய சாப்பாடு நியூட்ரிட்டிவான சாப்பாடை சாப்பிட்டு உடலை வளர்த்திக்கிறோம். அதோட நிக்காம மனதை நம்ம மெச்சூர்ட் ஆக்கணும், அறிவை வளர்த்துக்கணும், நான்கிற டேலண்டையும் வளர்த்துக்கணும், தெய்வத்தை நம்ம உணர தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் பஞ்ச கோஷங்கள் அப்படின்னு சொல்றது. ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த குறியீடு வச்சு நமக்கு தெரியும் மனசை யாரோ கட்டுப்படுத்தி இருக்காங்க. அதனாலதான் நமக்கெல்லாம் திருமணம்னு நம்ம நாட்டுல ஏற்படுத்தி இருக்காங்க. ஏன்னா விட்டா நமக்கு வந்து கேரக்டரே இருக்காது. அந்த கேரக்டர் அமையணுங்கிறதுக்காக கட்டு போடுறதுங்கிறது அதுதான் வெட்டிங் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் லைன். அதுல இருந்துதான் இந்த மனாங்கிற இந்த வேர்டு வருது. இதுதான் மனோமய கோஷா. மன் அப்படின்னு ஹிந்தியில வரும். இங்கிலீஷ்ல என்ன வேர்டு? மேன் வரும் இல்லையா? மேன்ங்கிற வார்த்தை எங்கிறது வந்து மனிதன்கிற வார்த்தை எங்கிருந்து வருது? மனதை அதிகமா பயன்படுத்துறது யாரு? நம்ம தான். எல்லா உயிரினங்களை விட அதிகமா மனதை யூஸ் பண்றதுனாலதான் நமக்கு மனிதன் மேன் பேர் வந்திருக்கு. சோ இததான் வந்து அந்த யூனிஃபை ஸ்கூல்ல கேரக்டர் பில்டிங் அப்படின்னு. நம்ம உடம்பு 5 பஞ்ச இந்திரியங்களை வச்சு எப்ப பார்த்தாலும் வெளியில போயிட்டே இருக்கும். நான் பேசிட்டு இருக்கேன், யாரோ வந்து ஸ்கூல்ல அவங்கள திட்டுற மாதிரி தான், எங்கேயோ நீ பாத்துட்டு இருக்கேன்னு. எனக்கு கண்ணு எங்கேயோ போகும், காது எங்கேயோ போகும், எல்லா புலன்களும் எங்கெங்கேயோ போகும். அதை இழுக்கிறதுக்கு மைண்ட வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். கவனி, மனசை இங்க போக்கஸ்டா வைன்னு சொல்றோம். இதெல்லாம் எப்படி பண்ற பயிற்சி தான் படிக்கிற சிலபஸோட நம்ம சேர்த்தி கொடுக்கிற போது யூனிஃபை சிஸ்டத்துல இதுதான் பரம்பரையா நமக்கு வந்த சிஸ்டம். அந்த மைண்ட வந்து இது பண்றோம். ஆனா அந்த மைண்ட உள்நோக்கி கொண்டு போனா அமைதி வரும், அப்பா மன நிம்மதியா இருக்குமா. ஆனா அந்த மைண்ட ஆப்போசிட்ல இந்திரியங்களுக்கு வழியா போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, மன நிம்மதியே இருக்காது. ஏன்னா இந்த புலன்கள் வழியா 5 புலன்கள் இருக்கு. அதனாலதான் விளக்கு கூட என்ன மாதிரி இருக்கு தமிழ்நாட்டுல? புத்தோடக்கு எவ்வளவு முகம்? 5 இருக்கு. ஏன்? எல்லாமே இந்தியா சிஸ்டத்துல 5 தான் வச்சிருக்காங்க. பஞ்சபூதங்கள், பஞ்ச நெருப்பு, பஞ்சபூதங்கள், பஞ்ச கோஷம், பஞ்சாயத்து 5 பேர் சேர்ந்து தீர்மானம் பண்றது, பஞ்ச கர்மா, பஞ்ச கவ்யா, எல்லாமே 5 இத பேஸ் பண்ணி தான், எனர்ஜி பேஸ்டு தான். சோ அந்த உள்நோக்கி கொண்டு போறதா அறிவை வந்து யூஸ் பண்றோம். அதுதான் விஞ்ஞானம். அதுக்குதான் பாடி மைண்ட் இன்டகிரேஷன், யோகா, மெடிடேஷன் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம். இப்பவும் அவர் வந்து டைரக்டரா இருந்துட்டு சின்ன குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு வயசுல இருந்து மெடிடேஷன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம்? 1.5 இயர்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. 1.5 வயசு குழந்தையில இருந்து எல்லாருமே அதிசயப்படுங்க, எப்படி 1.5 வயசு குழந்தைய உட்கார்ந்து மெடிடேட் பண்ண வைக்க முடியும்? அதுக்கு இந்த பாரதத்தோட சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்றதுனாலதான், பஞ்சபூத சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்றதுனாலதான் ஸ்கூல்ல அது நடக்குது. அப்போ இந்த மைண்ட வந்து இந்த ஹையர் லெவலுக்கு கொண்டு போகணும்னா இதெல்லாமே படிப்படியா மெச்சூர் பண்ணணும். அதனாலதான் பிரம்மச்சரியத்துக்கு அடுத்தது என்ன வருது? கிரகஸ்தாசனம் வருது. திருப்பி கல்யாணம் பண்ணி போட்டாதான் அடுத்தது அவங்க வந்து வானப்பிரஸ்தத்துக்கு போவாங்க. வானப்பிரஸ்தத்துக்கு போனாதான் சந்நியாசம்ங்கிற அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வரும். திருப்பியுமே நம்மளோட சிஸ்டத்துல இதேதான் திருப்பி 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 நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ இங்க ஸ்கூல்ல என்ன பண்றோம்? அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல பாடி லெவல்ல எப்படி கேரக்டர் பில்டிங், கிளீன்லினஸ் இருக்கணும், சுத்தமா வர தெரியணும், நீட்டா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வர தெரியணும். அடுத்தது பர்சீவியரன்ஸ், முயற்சி எடுக்க தெரியணும். சின்ன குழந்தைகளா இருப்பாங்க, லெகோ மாதிரி ஒரு மாடல் கொடுத்திருப்பாங்க, அல்லாட்டி ஒரு பொடிக்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட கொடுத்திருப்பாங்க, ஒரு உபகரணத்தை கொடுப்பாங்க. முடியலன்னு சொல்லவே கூடாது. அந்த குழந்தைய அந்த பர்சீவியரன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும். இது வந்து 5 வயசுக்குள்ளார பண்ணியே ஆகணும். 5 வளையாதது 50 வளையவே வளையாது. அதனாலதான் யூனிஃபை சிஸ்டத்துக்குள்ளார 5 வயசுக்குள்ளார பர்சீவியரன்ஸ் கொடுக்கிறோம். நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம்? இப்ப மத்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க, முயற்சியே வராது. கொஞ்ச நாள் என்ன ஆகும்? எனக்கு முடியலன்னு உட்கார்ந்துரும். டீச்சர்ஸ் எல்லாம் தானே ஃபேஸ் பண்றீங்க இல்லையா? குழந்தை எப்படி மோட்டிவேட் பண்றது? இன்னைக்கு மோட்டிவேஷன் டாப் வர கொடுக்க வேண்டியதா போச்சு. ஏன்னா அந்த குவாலிட்டி, அந்த கேரக்டர் பில்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணல. செல்ஃப் மோட்டிவேஷன், செல்ஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்ல. இன்னைக்கும் காலையில சில வீடுகள்ல என்ன கத்துறாங்க? ஏய் எந்திரி, குளி,
பல்லதி பாத்ரூம் போ இம்பல்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். செல்ஃபா வர மாட்டேங்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பாடி லெவல்ல நம்ம வந்து கேரக்டர் பில்டிங் கொண்டு வரணும். செல்ஃப் இண்டிபெண்டா எல்லா காரியங்களும் பண்ணணும். இன்னைக்கு நான்லாம் இதே மாதிரி தான், ஸ்கூல்ல மாதிரியே தான். லேப்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து நோட் எழுதுங்க, ரிசல்ட் கொடுங்க, ஒர்க் பண்ணுங்க, அதே பேட்டர்ன் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. அடுத்தது மைண்ட் லெவல்ல கேரிங்னஸ், கைண்டா இருக்கணும், ஷேர் பண்ண தெரியணும். அப்பதான் வேலைக்கு வரும்போது டீம் ஒர்க் பண்ண தெரியும். அப்பதான் கல்யாணமான ரிலேஷன்ஷிப்பை இது பண்ண தெரியும். இன்னைக்கு எல்லாம் படிச்சுட்டு உடனே கல்யாணம், உடனே டிவோர்ஸ் ஆகுது. யார் யாருக்கும் ஒன்னா வாழ முடியல. யூஎஸ்ல எல்லாம் இவ்வளவு படிப்பு இருக்கு, ஆனா குழந்தைகளுக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஒத்தே போக மாட்டேங்குது. டீனேஜ் ப்ராப்ளம் நான் கேட்டதே கிடையாது. நான்லாம் வளர்ற போது அங்கெல்லாம் டீனேஜ் ப்ராப்ளம் தான். இங்க இப்ப அதே மாதிரி ஆகி போச்சு. யார் யாருக்கும் ஒன்னா வாழவே முடியல. என்ன காரணம்? பரம்பரையான அந்த அறிவு இல்லாம போச்சு. அந்த மைண்ட வந்து எப்படி கேர் பண்றது, ஷேர் பண்றது, இதெல்லாம் இல்ல. இதெல்லாம் உங்களுக்கு அதிசயமா இருக்கும். இங்க ஸ்டால் விசிட் பண்றது மட்டும் இல்ல, யூனிஃபை ஸ்கூல்ஸ் எல்லாருமே நீங்க ஒரு விசிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இந்த குழந்தைகள் எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க. பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து ஃபீட்பேக் வருது, சார் உங்க யூனிஃபை ஸ்கூல்ல வந்ததுல இருந்து குழந்தை வீட்டுல யாரு வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தட்டுல டம்ளரை வச்சு வரவேற்கிறாங்க, வணக்கம் சொல்றாங்க, வந்து உட்காருங்கன்னு சொல்றாங்க. மற்ற வீடுகள்ல பார்க்காதது இது எந்த ஸ்கூல்ல யாரு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்கன்னு கேக்குறாங்க. அதுதான் செகண்ட் லெவல். ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இருக்கணும், டீம் ஒர்க் பண்ணணும். டீம் ஒர்க் பண்ணாம யாரும் எதுவுமே வேலையிலயோ வீடுகள்லயோ பண்ணவே முடியாது, ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடும். தேர்ட் லெவல் அதுதான் ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கணும், விஸ்டமை வளர்த்துக்கணும். சார் நேற்று கொஞ்சம் முன்னாடி ஐயா அவர்கள் சொன்னாரு, கல்வி அறிவு வேறு, ஞானம் வேறு. இத ரெண்டையுமே யூனிஃபைல வித்தியாசப்படுத்தி விஞ்ஞானமா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி கொடுக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் அவங்க ட்ரஸ்ட்ஃபுல்லா இருக்கணும், நம்பிக்கையா இருக்கணும். ஒரு வேலை கொடுத்தா நமக்கு வந்து டவுட்டே வரக்கூடாது. இதுதான் தேர்ட் லெவல். ஃபோர்த் லெவல்ல தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. தன்னோட கடமை என்ன, தன்னோட வீட்டுக்கு என்ன கடமை பண்ணும் அதெல்லாம் விடுங்க. தன்னோட உடம்புக்கு என்ன கடமை பண்றதே தெரியல இன்னைக்கு, இல்லையா? கண்ட கண்ட ஜங்க் எல்லாம் வாங்கி ஏன் போடுறாங்க நமக்கெல்லாம் தெரியல. நம்மளோட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் யாரு, எனக்கு யாருங்க ரொம்ப சொந்தம்? என்னோட அப்பா அம்மாவா? என்னோட ஹார்ட், என்னோட கிட்னி, என்னோட லிவர், இதுதான் என்னோட உடன் பிறந்த குடும்பத்தினர். இத நான் என்ன பண்றேன், குடும்பப்படுத்திட்டே இருக்கேன், இல்லையா? ஸ்விக்கிலயோ அதுல இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி டெய்லி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், என் லிவரை, என் ஹார்ட்டை எல்லாத்தையும் கெடுத்து விட்டுட்டு இன்னைக்கு என்னோட லேப்ல, அம்மா ஜீனோமிக்ஸ் லேப்ல அட்வான்ஸ்டு டெஸ்டிங் நாங்க வந்து யூஎஸ்ல கூட இல்லாததெல்லாம் இன்னைக்கு டெஸ்டிங் டெக்னாலஜில கொண்டு வந்து சீக்கிரமா பாக்குறோம். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது எவ்வளவு பேரண்ட்ஸ் வந்து எங்கள்கிட்ட கதறாங்க தெரியுமா? சார் 5 வயசு குழந்தைக்கு இப்ப பான்கிரியாட்டிக் கேன்சர் வந்தது, கொஞ்சம் காப்பாத்துங்க சார். என்ன சார் மருந்து கொடுக்கணும், என்ன டெஸ்ட் எடுக்கணும், இது வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்றது, இப்படி எல்லாம் கேக்குறாங்க. என்ன காரணம்? பேரண்ட்ஸுக்கும் தெரியல, குழந்தைகளுக்கும் தெரியல. நான் கலிபோர்னியால 4 வருஷம் முன்னாடி போனேன். அங்க அந்த குழந்தை வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, யூனிஃபைல எல்லாமே சந்தோஷமா இருக்கு, ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம். என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டேன். ஒரு 2 மாசம் தான் எங்களோட குழந்தைய யூனிஃபை ஸ்கூல்ல போட்டுட்டு கலிபோர்னியாக்கு வந்துட்டோம். இப்ப என்னன்னா, கலிபோர்னியால எங்க வீட்டுல சொந்தக்காரங்க சாக்லேட்டோட வந்தா அந்த குழந்தை, எங்க குழந்தை சொல்லலாம் முன்னாடியே, ஏன் விஷத்தை கொண்டு வந்து எங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வர்றீங்கன்னு. எந்த ஜூஸையும் அது குடிக்க விடாது. அப்பா அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா, மானம் போகுது, எங்க போனாலும் இந்த குழந்தை வந்து அதுவும் குடிக்காது, எங்களையும் குடிக்க விடாது. சோ இதெல்லாமே தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. முதல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்மகிட்ட இருக்கணும், அப்பா அம்மாவை பார்க்கணும். இன்னைக்கு ஏன் முதியோர் இல்லமெல்லாம் அதிகமாயிருச்சு? என்ன காரணம்? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு என்னன்னே படிக்கல. நம்ம பஞ்சபூதத்துல நம்ம அதை படிக்கல. அப்பா அம்மா பார்த்துக்கணுங்கிற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தெரியாம இருந்தா பின்ன எப்படி சமூகத்தை போய் நம்ம பார்ப்போம்? எப்படி சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும்? குப்பையை கண்ட இடத்துல போடுறது. இங்கெல்லாம் யூனிஃபை ஸ்கூல்ல வந்து பாருங்க, செருப்பு கூட கரெக்டா வச்சிருப்பாங்க. குழந்தைகள் 3 வயசு 2 வயசு குழந்தைகள் ஏனோ தானோன்னு செருப்பு போடாதுங்க, கரெக்டா எடுத்து வைக்கும்.
எல்லாமே அந்தந்த இடத்துல எடுத்து வைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் மாதேஸ்வரனோட தலைமையில இன்னைக்கு அழகா யூனிஃபைட் டீச்சர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபைனல் இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதாங்க தர்மம்னா என்னன்னே தெரியும், தானம்னா என்ன, தர்மம்னா என்னன்னே தெரியும். நமக்கு யாராவது ஏதாவது தெரியுமா? முஸ்லிம் குழந்தை கிட்ட கேட்ட தான தர்மம்னா அது உடனே சொல்லுது, ஆமா எங்க மதத்துல ஷக்காத் ஷவுக்கத்துங்குது, இத்தனை பர்சன்டேஜ் வச்சு கொடுக்கணும்னு அதுக்கு தெரியுது. நமக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? தானம்னா என்னன்னு தெரியுமா? தர்மம்னா என்னன்னு தெரியுமா? இது எப்படி தெரியும்? இந்த நாளும் தெரிஞ்சாதான் இத கரெக்டா பண்ண முடியும். அதனாலதான் இஸ்லாம் மதத்துல கூட 2 கையும் காலையில பார்ப்பாங்க இல்லையா? எந்திரிச்ச உடனே என்ன பண்றாங்க? இந்த 5 அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும், பஞ்சபூதங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும், 2மே வச்சு பாக்குறாங்க. அவங்க டெய்லி நினைவுபடுத்துறாங்க. அந்த நினைவுபடுத்துறத பஞ்சபூதங்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதோ இல்லையோ அவங்களோட ஆசானுக்கு அது தெரியும். அத அந்த கட்டை விரல்ங்கிற அல்லாஹுவை எப்பவுமே நினைச்சிருக்கணும். அதை நம்ம ஏன் பண்ண மாட்டேங்க? இன்னைக்கு ஏன் அநியாயமா எல்லாமே நம்ம பண்றோம்? ஏன் பிரைப் ஆகுது? எல்லா இடத்துலயும் ஏன் நம்ம தவறுதலான காரியங்கள் பண்றோம்? காரணம் நமக்கு ஃபேர்னஸ் என்னன்னு தெரியாது, தர்மா தெரியாது, கம்பேஷன் கருணை எதுவுமே தெரியாது. இதெல்லாம் தெரியாம சும்மா கோவில்ல போய் பஜனை பாடுறதும் அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்ல, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் தெரியாம அதை போய் பண்ணா ஒரு அர்த்தமும் இருக்காது, கடவுளை உணரவே முடியாது. அன்பே சிவம் தான். அந்த சிவத்தை உணரணும்னா அந்த அன்பு வேணும், கருணை வேணும். அது எங்கிருந்து நீங்க படிப்பீங்க? அது எல்லாமே தான் பஞ்சபூத சாஸ்திரத்துல சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. இன்னைக்கு யூனிஃபை ஸ்கூல் அதை சொல்றோம். ஈஸியா உங்களுக்கு அது தெரியும். நான் எனக்கு டைம் முடிஞ்சதுனால கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணிடுறேன். இதெல்லாமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அப்படிதான் கடைசியில அந்த செல்ஃபிஷ் ஈகோ ஸ்டேட்ல இருந்து நமக்கு பிரம்மத்தை உணரணும் அப்படின்னா இந்த 5மே வழியா தான் நம்ம போகணும் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்கிறோம். உங்களுக்கு எல்லாம் வியப்பா இருக்கும். 4 வயசு 5 வயசு குழந்தைகளுக்கு பிரம்மம்னா என்னன்னு தெரியும். நிறைய பேர் ஆச்சரியப்பட்டிருக்காங்க, என்னங்க உங்க ஸ்கூல்ல இந்த குழந்தைகளுக்கு தெரிஞ்சுதான் பேசுறாங்களா அப்படின்னு. அதுக்கெல்லாம் சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருக்கோம். மாதேஸ்வரன் சார் நிறைய புக்ஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ அதே மாதிரிதான் ட்ரைனிங் கோர்சஸ் எல்லாமே நிறைய நடத்துறார். யாருக்கெல்லாம் அது தேவையோ தாராளமா எடுத்துக்கொள்ளலாம். அடுத்த ஸ்லைட். இதுதான் நம்பர். unifyschools.comல போனீங்கன்னா வெப்சைட்ல இது எல்லாமே நிறைய எழுதி வச்சிருக்கோம். எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் எங்களை கேட்கலாம். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு மீண்டும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். யூனிஃபை பள்ளியின் செயல்பாடுகளை மிக அருமையாக விளக்கி இது போன்ற கல்வியை நாமும் கற்க வேண்டும் என்னும் சிந்தனை நமக்குள் விதைத்து சென்றமைக்கு திரு பிரதீப் சல்லியில் அவர்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். அவரை கொண்டாட போக்கி சிறப்பிக்குமாறு டாக்டர் ரேவா ஸ்டேட் கன்வீனர் வேதிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் SSU அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்ற தலைப்பிலானது. இதை திரு சுதர்சன் ராவ் ரெட்டி அவர்கள் இந்த வழங்குவார். அதற்கு தலைமை தாங்குவதற்காக
திரு ஹரிதாஸ், டாக்டர் பி ஹரிதாஸ், டைரக்டர் WCSC அவர்களை அழைக்கிறேன். அவரை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக திரு என்ஜினியர் திருப்பதி ராஜன் ஐயா அவர்களை ரோஸ்பிட் ஃபவுண்டேஷன் அகாடமி என்ஜினியர் திருப்பதி ராஜன் ஐயா அவர்களை அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இந்த செமினார் வேகமாக முடிஞ்சிடும், சாப்பிட போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் அவங்கள்ட்ட ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா நான் நிறையா பேசிக்கல, சின்ன வார்த்தை. இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு பூராமே உங்களுக்கே தெரியும், உங்கள் ஹீரோ யாருன்னா உங்கள் அப்பா தான், மாற்றுறது கிடையாது. ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இந்த தலைப்பு இந்த நடத்தி கொடுக்கணும்னு சொல்லி என்னை எப்படி எடுத்தாங்கன்னு தெரியல. நான் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ தூரம் முன்னேறி வந்ததுக்கு என்னோட அப்பா வந்து எனக்கு காமிச்ச ஒரு கல்வி, முக்கியமாக வந்து ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ். எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு நகை தொழிலாளி. காலம்பர வேலை பார்த்தா தான் எங்களுக்கு 2 வேளை சாப்பாடு கிடைக்கும், நிரசமான உண்மை. ஆனால் அப்பா எங்களுக்கு நல்லா படிக்க வச்சாங்க. அந்த படிப்பை, அந்த ட்ரெடிஷனல் நாலேஜை நான் வந்து அந்த நகைத்தொழிலை வந்து நான் டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில் எங்கள் அப்பா வேலை பார்த்தா எனக்கு 2 வேளை சாப்பாடுங்கிறத இன்னைக்கு ஒரு 300 பேருக்கு நாங்கள் வேலைவாய்ப்பு கொடுத்துருக்கோம்னா இந்த ட்ரெடிஷனல் இந்த யூனிட் சார் பேசும்போது 5 வருடத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்களும் அதே மாதிரி தான். ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்ஸ் இந்த 3ஐயுமே எங்கள் டெக்னாலஜியில் கொண்டு வந்து இன்னைக்கு PM விஸ்வகர்மா ஸ்கீமில் பிரதமரே கொண்டு வந்துருக்காங்கன்னா இந்த கைவினைகள் தான். ஸோ அதை பற்றி இன்னைக்கு ஐயா அவங்க பேச வர்றாங்க. ஐயா அவங்க வந்து சோசன் ராவ் வந்து ரிட்டையர்டு டெப்டி கமிஷனர் KVS இருந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு அதை பற்றி பேச வராங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் உன்னிப்பாக கவனிக்கணும். நான் அதுக்கு தான் சாப்பாடுக்கு தாமதமாக கோச்சிங் வேணான்னு சொன்ன காரணம் தான். உங்கள் அப்பாவுடைய தொழிலை அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ் அது எப்படி கொண்டு வர முடியும், அதில் என்னமா டெக்னாலஜி நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த மெயின் சப்ஜெக்ட். ஸோ வாய்ப்பு கொடுத்த SSL மற்றும் இந்த காலேஜ் அனைவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுட்டு ஐயாவோட பேசுகிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால், டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, சம்டைம்ஸ் ஒரு பாடத்தை பாதி பீரியட்லேயும் முடிக்க தெரியும் அவங்களுக்கு. அதே பாடத்தை 3 மாதமும் எடுக்கலாம். இம்மிடியேட்டாக சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கன்னா 3 பாடம் ஒரே நாளில் முடிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் லேசாக போச்சுன்னு சொன்னால் ஒரே பாடத்தை 3 மாதமும் எடுக்கலாம். இப்போ என்னோட நிலைமை 3 பாடத்தை அரை பீரியட்ல முடிக்க போறாங்க. ஓகே, why do we need this traditional knowledge? What is the relevance of this traditional knowledge to education? அதை பத்தி நான் பிரீஃபா உங்களுக்கு சொல்றேன். Why do we need அப்படின்னு சொன்னா, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் வந்து ஒரு present crisis of faith அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஸ்ஸே எழுதியிருக்காரு. அந்த எஸ்ஸேல என்ன சொல்றாருன்னா, the greatest malice that we are facing today is our uprootedness. We are detached from our cultural roots, which gives us poise and balance. The science and technology has liberated us from servitude, but we suffer from a neurosis, the neurosis of cultural disintegration. If we have to survive today as a civilized nation, we need moral and spiritual rejuvenation. இது வந்து to quote Dr. S. Radhakrishnan, on whose name we celebrate the Teachers' Day.
அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. Traditional knowledge in education. Why should we know the traditional knowledge that has been given by the wealth of this country? எப்படியெல்லாம் நம்ம மூளையை சலவை பண்ணி அந்த வெஸ்டர்னைஸ்ட் எஜுகேஷன் மூலமா கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்கன்றதை நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன். அதுக்கு அப்புறமா நான் சொல்றேன் வாட் ஆர் த டெப்த் ஆஃப் த கிரேட் நேஷன். சமுத்திரகுப்த மௌரியர்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, படிச்சிருப்பீங்க, மேபி இன் ஹிஸ்டரி புக். தமிழ்நாடு பாடமும் நிறுவனத்தை எடுத்தாலும் சரி, எல்லா இடத்துலையுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சமுத்திரகுப்தர் இந்தியாவின் நெப்போலியன். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓகே. சமுத்திரகுப்தர் எப்ப இருந்தாரு? 335 335 BC. சாரி, ஆஃப்டர், தட் இஸ் AD. நெப்போலியன் எப்ப இருந்தாரு? 1830. எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ்? கிட்டத்தட்ட ஒரு 1600 வருஷம் டிஃபரன்ஸ். தாத்தாவோட பேரை பேரனுக்கு வைப்போமா, இல்ல பேரனுடைய பேரை தாத்தாவுக்கு வைப்போமா? ரைட். மெக்காலேஸ் எஜுகேஷன் என்னாச்சு? சமுத்திரகுப்த மௌரியருக்கு நெப்போலியன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்றதுல நமக்கு ஒரு பெருமை. அதை நம்ம டீச்சர்ஸ் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ. சொல்லு, திருப்பி திருப்பி சொல்லு. சமுத்திரகுப்தா இஸ் த நெப்போலியன் ஆஃப் இந்தியா. கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல வரும். திருப்பி திருப்பி நம்ம மூளையை செலவு பண்றோம். அடுத்தது பிஸ்மார்க் ஆஃப் இந்தியா. 1900 ஜெர்மனியோட பாப்புலேஷன் 59 lakhs. அதே டைம்ல நம்முடைய பாரதியார் ஒரு பாடல் எழுதுறார். 30 கோடி முகமுடையாள் அவள் மெய்ப்புறம் ஒன்றுடையாள், அவள் செப்பும் மொழி 18 உடையாள், ஆயில் சிந்தையில் ஒன்றுடையாள். இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் என்ன அப்போ? 30 கோடி. ஜெர்மனியுடைய பாப்புலேஷன் 59 லட்சம். 59 லட்சம் பேரை இன்டகிரேட் பண்றவருக்கு 30 கோடி. கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 princely states that were in India at that time. Except Junagadh, Kashmir and Nizam's Hyderabad, all were ready to access with that is called accession with India. These three people were not ready to do it. Through military action, Sardar Vallabhbhai Patel integrates India. நீங்களே சொல்லுங்க, 59 லட்சத்தை இன்டகிரேட் பண்றது கஷ்டமா, இல்ல 30 கோடி பேரை இன்டகிரேட் பண்றது கஷ்டமாட்டு? பட் நமக்கு அவ்வளவு பெருமையா இருக்கு. பிஸ்மார்க் ஆஃப் இந்தியா. கொஸ்டின் வருவது, வல்லபாய் பட்டேலை நாம் டேஷ் இந்தியா என்று அழைக்கிறோம். இப்படிதான் நம்மள ஒரு மாதிரி அடிமையா பண்ணி மூளையை செலவு பண்ணி 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 வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷனை கொண்டு வந்து நம்ம தலைமையில போட்டு, நமக்கு வெஸ்டர்னர்ஸ் இந்தியாவை பத்தி என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்க. Then what does the Westerners think of India? Because Indians இந்தியாவை பத்தி சொன்னா நமக்கு நம்பிக்கை வராது. விவேகானந்தர் பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? How many of you have heard Swami Vivekananda? World Religious Conference. Please down. Swamiji's Chicago address is very famous. Quiet. I will be finishing. If you talk, I will be continuing. If silence is there, I will finish fast. Otherwise, I know how to take revenge on you. Okay. So, Chicago address, Swamiji gives series of addresses in Chicago. Annie Besant. Okay. Annie Besant வந்து ஒரு மெமோயர் எழுதுறாங்க. கூர்ந்து கவனிங்க, இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் குழந்தைங்க. அதாவது this is what our tradition, the strength and wealth of India. நமக்கு வந்து நம்மளுடைய பாட புத்தகங்களை இது சொல்றது இப்பதான். And the adult generation is very busy. நீங்க அவங்களோட பிஸி. இதுல என்ன எல்லாமே வந்து இப்போ ஒரு கேப்சூல் சிஸ்டம்ல வந்துருச்சு எஜுகேஷன். So nobody is there to tell us that what is the richness of our culture and how education should be tailor-made to see that the culture and tradition transcends to the
future generations. அது இல்லை. Annie Besant என்ன எழுதுறாங்க பாருங்க. A striking figure about Swamiji, she says, a striking figure clad in yellow and orange, shining like the sun of India. In the midst of the heavy atmosphere of Chicago, a lion head, piercing eyes, mobile lips, movements swift and abrupt. Such was my first impression of Swami Vivekananda as I met him in one of the rooms set apart for the use of delegates to the Parliament of Religion. Enraptured, the vast multitude thronged the lecture halls. Not a syllable lost, not a cadence missed. That man, Ethan, said one as he came out of the great hall, "We send missionaries to them. It will be apt if they send missionaries to us." We don't care. Even Indian says that about Swamiji, we may not care. When a European says it regarding this word missionary, it comes in imperialism. What is one of the basic objectives of the Europeans who come to India? They said civilizing mission. They say that this is a barbaric society and we are born to civilize this country. And there is a European who says that they should send missionaries to us. இதை வந்து சொல்றது இல்லை நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல. They won't, no textbooks or writers have got the guts to talk about it. Albert Einstein, what does he say about the traditional knowledge of India? He says, when I read the Bhagavad, I am quoting authentic text. I am not telling some story like Tamil serials. It is an authentic text, you can refer it. But I want the younger generation of children who are sitting here to know that which country they belong to. They belong to such a great country which has been the lighthouse for the world. 5000 வருஷத்துக்கு முன்ன நான் கோட் பண்றேன் உங்களுக்கு. Later on I will tell you what was the system of education and what are the things that our country has shown to the people. Albert Einstein என்ன சொல்றாரு பாருங்க. When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems to be superfluous. I have made the Bhagavad Gita a source of my inspiration and guide for the purpose of scientific investigation and formation of my theories. This is the impression that Albert Einstein got on one of the sacred texts of India. Time is less, so I am not quoting what H.D. Thoreau said, what Emerson said about it, what Max Muller said about it. I am not quoting it. One more quote I want to give you on what H.D. Thoreau talked about Bhagavad Gita. He says, in the morning I bathe in the stupendous and cosmogonal theory of philosophy of Bhagavad Gita, whose composition years of God has elapsed, and in comparison with which the modern world and its literature seems puny and trivial. He says that compared to the philosophy of Bhagavad Gita, the entire Western literature seems to me nothing. Either சொன்னவர் American. There is an American who wrote it because they admire our culture and tradition more than us. That is the pathetic condition that we are living in. People come here to learn about what is the wealth that India has left, but we being inside, we are not aware of it. இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா another trend, அந்த ஸ்கூல்ல ஃபோனிக்ஸ் மெத்தடாலஜியில் படிக்க வைக்கிறாங்க. தமிழே ஃபோனிக்ஸ் தான்ப்பா. தமிழ் ஃபோனிக்ஸும் சொல்றது இல்லை. நாங்கெல்லாம் சின்ன குழந்தையா இருக்கப்ப எழுத்து கூட்டி படி அப்படின்னு காற்று காற்றுன்னு படிக்கணும். இப்போ அதே போ லீ டீ கா இது பொலிட்டிக்கல், இது ஃபோனிக்ஸ் ஆயிடும்.
நாம் எல்லாம் அப்படியே வாயை திறந்துப்போம். What a fantastic educational philosophy has been propounded by a linguistic fellow. Sound based தான். கந்தசஷ்டி கவசத்தை கொண்டு போய் ஒரு இங்கிலீஷ்காரன் கொடுத்து அதில் இருக்கிற ஒரு பேராகிராஃப் படிக்க சொன்னீங்கன்னா 15 வருஷம் ஆனாலும் வராது. எந்த இங்கிலீஷ் போயட்ரியை கொடுத்தாலும் நம்ம பசங்க 3 நாள் அடிச்சு காரணம் என்ன? The words, the sounds that is there in Tamil and Sanskrit is not there in any other language. தமிழை ஒழுங்கா படிக்க தெரிஞ்சா உலகத்தில் இருக்கிற எந்த மொழியிலும் எப்படி ரைம் ஸ்கீம் டீச்சர் சொல்றாங்க இல்லையா? ரைம் ஸ்கீம் போயிட்டு எழுதுறீங்கன்னா லாஸ்ட் வேர்ட் எல்லாம் ரைம்ல வரணும். அது கண்டவே முடியும். ரைம்ஸ் வரணும்னு சொல்லிட்டு என்னென்னமோ எழுதிட்டு லண்டன் சுந்தன் அப்படிலாம் வரும். ஆதிசங்கரர் எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்தாருன்னு நீங்க போய் ரிசர்ச் பண்ணுங்க. ஆதிசங்கரர் எழுதுற பஜகோவிந்தம்ல எல்லா பேராகிராஃபுமே ரைமிங் தான். அதுல மனிதனுடைய அந்த டிசைரை பத்தி எழுதுறப்ப சொல்லுவார், அங்கம் கலிதம் பலிதம் முண்டம் தசனவி ஹீனம் ஜாதம் துண்டம் விருத்தோயாதி கிரகித்வதண்டம் ததபி நான் முஞ்சித்யாசா பிண்டம். அங்கம் கலிதம் பலிதம் முண்டம், தலையில இருக்கிற முடியெல்லாம் உதிர்ந்து போச்சு. தசனவி ஹீனம் ஜாதம் துண்டம், பல்லும் விழுந்து போச்சு. விருத்தோயாதி கிரகித்வதண்டம், கையில போல பிடிச்சி நடக்க வேண்டியிருக்கு. ஆனால் ததபி நான் முஞ்சித்யாசா பிண்டம், டிசையர் உடம்புல இருக்கிற அந்த டிசையர் மட்டும் அழிய மாட்டேன்னு சொல்ற. இது ரைமிங் கிடையாதா? இதுக்கு நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்றாங்க? குழந்தைங்களுக்கு எல்கேஜி யூகேஜில சப்பி சீக்ஸ், டிம்பிள் சின். இப்ப சப்பி சீக்ஸ் இருந்தா ஒபிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அவனை கொண்டு போய் டாக்டர் கிட்ட காமிச்சு ஓவர் வெயிட் இருக்கான் சார், நாங்க என்ன சொல்றோம்? It's a racial discrimination. Why should a teacher love only a fellow who has got chubby cheeks? So other child who doesn't have a chubby cheeks, poor fellow who is fit himself, is not the teacher's pet. இந்த மாதிரி தான். அதாவது the anglicized system of education, which is cutting us away from the tradition, has caused great damage to our system. ரைட் டு எஜுகேஷன், எவ்வளோ பேர் வந்து தன்னுடைய சொத்து மாதிரி பேசுறாங்க. ரைட் டு எஜுகேஷன் நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோம், எங்க கவர்மெண்ட் பாருங்களா. பாரதியார் அப்பயே ரைட் டு எஜுகேஷனை பற்றி எழுதிட்டார். வீதிதோறும் கலையின் விளக்கம் வீடுதோறும் கலையின் விளக்கம் வீதிதோறும் 2 பள்ளி, நாடு முற்றிலும் உள்ளன ஊர்கள் நகர்கள் எங்கும் பல பல பள்ளி, தேடு கல்வி இல்லாத ஒரு ஊரை தீனுக்கு இரையாக எடுத்த கேள்விக்கும் அமுதம் என் அன்னை கேள்வி கொள்ளும் வழியதை காணும். அன்னச்சித்திரம் 1000 அமைத்தல் ஆலயம் 10,000 செய்தல் பின்னருள் கிரமங்கள் யாவும் பெயர் விளங்க ஒளி நிறுத்தல் அன்னையாவும் புண்ணியம் கொடி அங்கு ஒரு ஏழைக்கு இழுத்து நிறுத்தல். இது ரைட் எஜுகேஷன் கிடையாது. அதை நீ வந்து இங்கிலீஷ்ல சொன்னா நமக்கு அப்படியே உருகி போயிடும். அம்மாவை மம்மின்னு சொன்னாதான், அப்பா டேடின்னு சொன்னாங்க. மதர் டங் இஸ் யுவர் ஐடென்டிட்டி. மனசுல வச்சுக்கோங்க. தமிழ்ல பேசுறது இன்ஃபீரியர் கிடையாது. தமிழ்ல ஒழுங்கா பேசுனீங்கன்னா இங்கிலீஷ் தானாவே வரும். நான் தமிழ் மீடியத்துல படிச்சுட்டு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் ஆனேன். ரைட் டு எஜுகேஷன், அதுதான் ரைட் டு எஜுகேஷன். நிறைய பேசுறாங்க. லைஃப் ஸ்கில்ஸ், 21st century ஸ்கில் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க புதுசா. அது என்னப்பா 21st century ஸ்கில்ஸ்னா, அது முன்னே நம்ம ஆளுங்க சொல்லிட்டாங்க. அதுல ஒண்ணு கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன்
கோச்சிங்கெல்லாம் போகிறீங்களா? 30 நாளில் பிரெஞ்சு பாஷை, 15 நாளில் ஸ்பானிஷ், 10 நாளில் மலையாளம். அவ்வளோதான். அந்த லாங்குவேஜ் நாம் வந்து பாரதியார் சொன்ன மாதிரி தமிழினி நல்ல சாகும், அந்த மேற்கு மொழியில் புவியில் ஓங்கும். தமிழ் பாரதியாரே அப்படி சொல்லிட்டாருப்பா, தமிழ் நமக்கு வேண்டாம். தமிழ் பாரதியார் அதை மட்டும் சொல்லிவிடாது. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு? உள்ளத்தில் உண்மை ஒளி உண்டாயின் வாக்கினிலே ஒளி உண்டாகும், வெள்ளத்தின் பெருக்கை போல் கவி பெருக்கும் கலை பெருக்கும் மேவுமாயன், பள்ளத்தில் வீழ்ந்திருக்கும் குருடரெல்லாம் விழிபெற்று பதவி கொள்வது. அதையும் சொல்ல மாட்டோம். அதுல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னு ஒன்று இருக்கு. கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் கண்டுபிடிச்சது. நம்ம எல்லாமே அந்த பிரிட்டிஷ் ஓரியன்டட் மெக்காலிஸ் மினிட்ஸ் படிச்சு எல்லாமே we think that it is something that has jumped from paragraph from European world. இல்ல, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல பத்தி வால்மீகி ராமாயணத்துல ராமர் என்ன சொல்றாரு? அத சொல்லுது. I got authentic text வச்சு நான் சொல்றேன். கிஷ்கிந்தா காண்டம், ராமர் வந்து சீதையை தேடிட்டு காட்டுக்குள்ள போறாங்க. ராமர் லக்ஷ்மணன் போயிட்டு அப்ப தூரம் இருந்து சுக்ரீவன் பாக்குறாரு. அவருக்கும் வாலிக்கும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். இப்போ அவர் நினைக்கிறார், வாலியுடைய யாரோ ஒரு ஸ்பைஸ் தான் நம்ம நாட்டில் என்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, யாரோ புதுசா ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க. ஹனுமார் தான் கரெக்டான ஆளு. ஹனுமாரை பிடிச்சு நீ போய் கண்டுபிடிச்சுக்குவான்னு அனுப்புறாங்க. ஹனுமார் வந்து அப்போ ஒரு கான்வர்சேஷன்ல என்டர். He enters into a conversation between Rama and Lakshmana. Then conversation ends. அந்த கான்வர்சேஷன் எண்ட் ஆன பின்னால ராமர் லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்றாரு, did you observe one fantastic thing about this emissary? என்ன அப்படின்றார். அப்போ வந்து ராமர் வந்து சொல்றாரு, what is effective communication skill? இதை வந்து எந்த பிரிட்டிஷ் புக்ல இருந்து நீங்க கொண்டு வந்து எனக்கு காமிச்சிட்டீங்கன்னா இனிமேல நான் மேடையில் பேசுறதே விட்டுறேன். காமிக்க முடியாது, கிடைக்காது உங்களுக்கு. என்ன சொல்ற பாருங்க, என்ன குழந்தைங்களாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க மேடையில நின்று பேசுறப்பையும் மற்றவங்க கிட்ட பேசுறப்பையும் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் அடாப்ட் பண்றது பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், அதை பத்தி தான் இது. என்ன சொல்றாரு பாருங்க. He is skilled in friendly communication, whose reply is gentle and sweet. Unless well versed in Rigveda and Yajurveda and Samaveda, it is not possible for anyone to articulate so well. Surely he seems to have studied well the whole grammar, for there is not a single mispronunciation of his entire speech. No fault can be found in his face, eyes, forehead, between eyebrows, or any other part of his body during the expression. His sentences are not too long, nor ambiguous, not dragging, not fast. It rises from the chest or throat in a medium tone. His words are auspicious. They are refined words, neither fast nor slow. His utterances captivate the heart. His speech rises from 3 places, chest, head and throat, indicating it is not a weakly generated sound. His words are so enchanting that even an enemy with a drawn sword will be captivated. இது வால்மீகி ராமாயணத்துல கம்யூனிகேஷன்ன்றது, சுப்பீரியர் கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கும்ன்றதுக்கு ராமர் எழுதுறார். இப்ப நாம புக்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோம். How to speak in English, public speaking skills. Has any of your public speaking skill teachers told that there is something in Valmiki Ramayana which is our own product, which says that this is what one should follow in public communication? When I did some time back, unfortunately, one parent came and told me, இங்கிலீஷில் பேசிட்டு இந்த குழந்தைக்கு கொண்டு போய் தமிழில் பேச வச்சுட்டாங்க ஸ்கூலில். என்னடா டோர்னு சொல்லிட்டு கதவுன்னு சொல்லிட்டு இது என்ன கொலை? கதவுன்னு சொல்லுவாங்க. சொந்த தமிழ் நம்மளுடைய தாய்மொழி பேசுறதுக்கு எவ்வளோ கேவலமாக நம்ம நினைக்கிறோமே. அதனால you learn both the languages, learn something more than that.
As many languages as you learn, that will be an advantage for you. No language is inferior. And there are so many great things that is hidden in our tradition. That knowledge has to come into the textbooks. If it does not come in textbooks, as Vinodji was telling, our history will end with Mughal empires. And we will be taking selfies in front of Taj Mahal. You know Taj Mahal, what is it? So we will be taking selfies in front of that. And taking selfies to verify that whether we are the same or somebody else is there. Why do we take selfie? To verify whether our own face comes or something else comes. And immediately we will send to other person. Some selfies, if you show to a crying child, it will not stop. It will stop crying for 2 years because it is so threatening. And long messages comes means immediately we will send to the first to our enemy. Now, all these things we should not do. We should go deeply delve into our traditional knowledge, and teachers have to show it. And last sentence I am telling you. Whether it is politics or administration or education or ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன்ல 5000 years ago பெண்களை அடிமைப்படுத்தி வச்சிருந்தாங்க. மகாபாரதத்தில் படிங்க. பீஷ்மாச்சாரியார் சொல்றாரு பெண்களை எந்த விதத்துல எந்த நிலைமையில வச்சிருக்காங்க. அதை படிச்சாதான் சொல்ல முடியும். About governance, I am telling this is last sloka I will tell at the end. Because everybody is a great administrator nowadays. Without knowing anything, when you don't know something, you can speak authentically. Authoritatively you can speak when you don't know something. Ignorance is a bliss. மகாபாரதத்துல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கவர்னன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ஒரு கண்ட்ரின்றது என்ன. மகாபாரத போர் முடிஞ்சு யுதிஷ்டர் தன்னுடைய பட்டாபிஷேகம் செஞ்சுட்டு he takes care of the country. அப்போ வனப்பிரஸ்தா சன்னியாசா Kunti, Dhritarashtra and others, they want to go to the forest. So they tell that we are leaving now, you will run your country. They all walk towards the forest. That is, they are reaching the end of the town. அப்போ இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாம் வராங்க, வந்து குந்தி கிட்ட சொல்றாங்க போகாதீங்க, நீங்க இங்கே இருங்கன்னு. அப்போ அந்த அம்மா ஒரு she comes out with the shloka, that is निवर्तस्तु कुरुश्रेष्ठा भीमसेनादिवीसः धर्मते नियतं बुद्धि मनस्ते महादस्तु च. With your brothers, go back to the palace and rule the country without any discrimination between caste, creed or religion. Rule the country with the dharma and rule the country with a big heart. Because a small heart cannot rule a big country. என்னமோ இப்பதான் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி செக்யூலரிசம் அது இது கதை. மகாபாரதத்துல அப்பயே சொல்லிருக்காங்க, rule the country without any sectarian decision thought. For a king everybody is equal. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சாதான் தெரியும். ஹோமர் எபிக் எழுதிட்டாரு, என்ன எழுதினாங்க, ஹோமர் புக் ஒரே புக் தான், இலியட் ஒடிசி. மகாபாரதத்தில் இருக்கிறது 2 லட்சம் ஸ்லோகாஸ். அதுல அனுசாசன பர்வம் பீஷ்மர் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா டாபிக் பத்தியும் பேசுறாரு. அதே ஒரு 1200 பேஜஸ் இருக்கு. பீஷ்மர் கொண்டு போய் தாடி வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க பீஷ்மர் சினிமால போர்ட்ரே. This is what a brainwashing thing happens. We are cut off from the roots. அதனால குழந்தைகள் அவங்க மனசுல நீங்க என்ன எப்பயுமே ஒரு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு இருக்கணும். அது பாரதியாருடைய கவிதையோட நான் எண்ட் பண்றேன். பாரதியார் என்ன சொல்றார், அன்னையே அந்நாளில் அவனிக்கெல்லாம் ஆணிமுத்து போன்ற மணிமொழிகளாலே பன்னினி வேதங்கள் உபநிடதங்கள் பரவுப்புகள் புராணங்கள் இன்னும் பல நூல்களிலே இசைத்த ஞானம்
என்னென்று புகழ்ந்துரைக்கேன் அதனை இந்நாள். You belong to such a great country. You are the wealth of the country. Each one of you have to be proud of the culture that this country has. This country's culture is incomparable with any other country. We have shown that whether our Upanishads or Bhagavad Gita or Vedanta or Bhagavatam or whatever it is, they are all thousands and thousands years of old things. Now everybody becomes management guru. Management guru னு சொல்லிட்டு கலந்துருக்காங்க. அவங்க டெலிகேஷன் அப்படின்றான். டெலிகேஷனை பற்றி ஒரு செஷன். டெலிகேஷன் தான் திருக்குறள் 1.5 அடியில் சொல்லிட்டு போயிட்டார் திருவள்ளுவர். இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றே அதனை அவன் கண் விடல் முடிஞ்சு போச்சு. இன்னொரு டீச்சர் எப்படிப்பட்ட கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் டீச்சருக்கு? இனருத்தும் நாரா மலரணியன் கற்றது உணர விரித்துரையாதர். நீ கற்ற கல்வியை சொல்ல தெரியலன்னா நீ பிரயோஜனமே கிடையாது டீச்சர். சொல்லுங்க சொல்லி பிரிதோர் சொல் அச்சொல்லை வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து அப்சல்யூட் அப்ரோப்ரியேட் வொகாபுலரி யூஸ் பண்ண சொல்றாரு. டிசிஷன் மேக்கிங் தூங்கி செயற்பாடு தூங்காத செய்யும் வினை. எதை போஸ்ட்போன் பண்ணணுமோ அதை போஸ்ட்போன் பண்ணி எதை போஸ்ட்போன் பண்ணக்கூடாதோ இமிடியேட்டா அதை முடி. இது ப்ராப்ளம் சால்விங் டிசிஷன் மேக்கிங் தானே. இதுக்கு நான் தாடி வச்சுக்கிட்டு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் குரூப், அந்த மேனேஜ்மெண்ட் குரு எல்லாம் காப்பி. எனக்கு ஒரு லேடி ஒரு மேடம் கொண்டு வந்து ஒரு புக்கை கொடுத்தாங்க ஒரு நாள் மெட்ராஸ். சார் இவர் பெரிய ஒரு ஸ்காலர், நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்க. ஒரு 3 பேஜுக்கு திருப்பி எழுதுனா பிருகதாரண்ய உபனிஷத்துல இருந்து ஒரு ஸ்லோகம், அதை இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி தம்பேர் போட்டுருக்காரு. சயதா காமபவதி எத் கர்த்துர்பவதி எத் கர்த்துர்பவதி தத் கர்ம குருத்தேன். யூ ஆர் வாட் யூ ஆர் டிரைவிங் டிசைர்ஸ். சரி மேடம் ஓகே. இந்த பக்கம் திருப்பினேன். கோவப்படக்கூடாது. ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட். என்னோட ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட் பகவத்கீதா குரோதாத் பவதி சமோஹாத் ஸ்மிருதி விப்ரமஹ பிரதித்வம்சாத் புத்திநாசம் புத்திநாசம் பிரணஷதி. அதை எழுதிட்டார் இங்கிலீஷ்ல. கிருஷ்ணரையே அந்த அம்மாவுக்கு நான் புக்கு மூடி கொடுத்துட்டேன் கையில். மேடம் he is the greatest scholar who I cannot comprehend. So you keep it with you and keep it in your puja room and worship daily. அதனால don't fall into God bless all of you. Thank you. என் எதிரே வீட்டிற்கக்கூடிய பாரத தேசத்தை வல்லமையாக உருவாக்குகின்ற எதிர்காலமே, இந்த எதிர்காலத்தை உருவாக்குகின்ற நிகழ்காலமே, இந்த 2 காலத்துக்கும் தற்கால வணக்கம். இந்த சப்ஜெக்ட் ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ் உங்களுக்கு ஒரு 3 விஷயங்களை மட்டும் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். இந்த மனித உயிரினம் தோன்றிய லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த மனித உயிரினம் தோன்றி மனிதனுக்கு ஒரு 6 அறிவு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மனித குலம் பெற்ற முதல் வெற்றி எதுன்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? இந்த மனித குலத்துல எத்தனையோ வெற்றி வந்துருக்கலாம், என்னென்னவோ கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனா ஒரு முதல் வெற்றி வரும் இல்லைங்களா? மனித குலம் தோன்றி பெற்ற முதல் வெற்றி எதுன்னு தெரியுமா? சொல்றேன். எப்போது மனிதன் அப்பெல்லாம் பேசும்போது ஜாடலை பேசுவான், கத்துவான். எப்போது ஒளி குறிப்புகளாக மாற்றினாலோ அன்னைக்கு தான் மனிதனின் முதல் வெற்றி. ஏன்னா இப்ப பேசுறது உங்களுக்கு புரியுது எப்படி? நான் ஒளிய பேசினாலும் அப்ப ஆள் கத்துனா நமக்கு என்ன தெரியாது. அது ஒளி குறிப்புகளாக மாத்திட மாட்டீங்களா? மனிதனுக்கு முதல் வெற்றி அங்கே தொடங்குச்சு. இப்ப ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ் பத்தி சொல்லும் போது உங்களுக்கு சில மிக வியக்கத்தக்க கருத்தை சொல்கிறேன். உபபாண்டம் என்ற ஒரு நூல் இருக்கிறது தமிழில். உபபாண்டம் என்ற நூல். அந்த நூலிலே சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை உங்களோட பயன்படுகிறேன். ஒருவருடைய தலைமுடியை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த முடியை வைத்து அவர்களை வரைந்து விடுவார்கள். ஒரு தலைமுடியை வச்சுட்டு கொடுத்தா அவங்களோட உருவத்தை வரைஞ்சிட முடியும்னு சொல்லி அந்த உபபாண்டம் சொல்லுது. அதற்கான வழிமுறைகளை சொல்லுது. இரண்டாவது, ஒரு மரம் இருக்குது. ஒரு 50 வயது அந்த மரத்துக்கு ஆயிடுச்சு. இந்த மரத்துல கோடை காலம் வரும்போது எத்தனை இலைகள் அந்த மரத்துல இருந்து உதிரும் என்று எழுதியிருக்கின்றார். நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்முடைய சிந்தனை. கோடை காலம் வரும்போது எத்தனை இலைகள் அந்த மரத்தில் இருந்து உதிரும் என்று எழுதியிருக்கின்றார். அதே மாதிரி ஒரு அரசருக்கு சிம்மாசனம் செய்யும் போது எந்த சிம்மாசனம் செய்ய வேண்டும் என்று அதற்கு ஒரு குறிப்பிலே எழுதியிருக்கிறார்.
இந்த மாதிரி தமிழ்ல சிறந்த விஷயங்கள் இருக்குது. எங்க விடோஜி பேசும்போது சொன்னாங்க தமிழகத்தின் பெருமை. கணித மேதை தமிழகம், கவிதை மேதை பாரதி தமிழகம், விஞ்ஞான மேதை ஏபிசி தமிழகம். நம்ம ஒரு பாடல கூட சொல்லுவோம், பறவையை கண்டால் விமானம் படைத்தான், பாயும் நதியில் மீனிலை கண்டால் படைகளை படைத்தான், எதனை கண்டால் மதங்களை படைத்தான், எதனை கண்டால் மனிதனை படைத்தான். நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, மனிதன் எதை பார்த்து வந்தான் என்று தெரியாது. ஆனால் நம்ம எவ்வளவு விஞ்ஞான ரீதியாக வளர்ச்சிகளை பெற்றிருக்கின்றோம். என்ன சொல்லி உங்களோட நிறைவு செய்கிறேன் என்றால், நமக்கு கண்டிப்பாக ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ் வேணும். சரி, நிகழ்கால நாலேஜ் வேணுமா வேண்டாமா? எத்தனை சொல்றாங்க, பழைய கடிதலும் புதுவட புகுதலும் சொல்றாங்க. புத்தர் சொன்னார் ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் சொல்லி. வேதாத்ரி மகரிஷி சொன்னார் ஆசையை சீரமைத்துக் கொள் என்று. இப்ப ஜக்கி வாசியை சொல்றார் அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு என்று சொல்லி. எவ்வளவு ஒரு முன்பான காலத்துல வாழ்றோம். இருந்தாலும் அனைத்தையும் தெரிந்து கொண்டு நீங்கள் சீர்தூக்கி உங்களுடைய வாழ்க்கை என்றும் நிறைவுள்ளதாக நிம்மதியுடன் கூடியதாக நம்ம தான் வந்து லட்சம் உயிரினங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு தன்மை நம்ம தான் இருக்கு. அந்த இறக்கு குணத்தை தன்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு சார் சுதர்சன ராவ் வந்து நிறைய சமஸ்கிருதம், நிறைய ஆங்கிலம், நிறைய தமிழ் கவிதைன்னு சொல்லிட்டார். He is loving Tamil but living in English. அப்படி நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்ம யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம லவ் பண்றோம் தமிழ, ஆனா லிவிங் எப்படி இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. கொஞ்சம் நம்ம அதை மனதில் சிந்தித்துக் கொண்டு நம்முடைய கலாச்சாரத்தை காப்போம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்து அவருக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லி அவருக்கு ஒரு ஆனந்தடைய SLCS அடுத்தபடியாக திரு ஹரிதாஸ் அவர்களை சிறப்பிக்குமாறு மதுரை. Dear all, எப்படி இருந்துச்சு சுதர்சன் சாரோட டாக் வந்து அமேசிங்ல? ஜோரா ஒரு கை தட்டிடலாமா? பார்க்கறதுக்கு நார்த் இந்தியன் மாதிரி இருந்தாலும் பேசின விஷயங்கள் சமஸ்கிருதம் தமிழ் அப்பப்பா கை தட்டிட்டே இருக்கணும் போலதான் இருந்தது. ரொம்ப அருமை சார். அடுத்தபடியாக ஹரிதாஸ் டியை சிறப்பிக்க சித்ரா செல்வி மேம் SSCS மதுரை விபாக அவர்களை அழைக்கிறார். இங்க பார்க்க சொல்றான் உங்கள. பாரு இங்க பார்க்க சொல்றான். ஏய் இங்க பாருடா. திருப்பதி ராஜன் அவர்களை சிறப்பிக்குமாறு கௌதம் டியை கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்து அப்படி நார்த் சைடு நீங்க போயிடலாம். அந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேதர் பண்றதுக்கு இருப்பாங்க. You can go and have your lunch there. அங்க போய் நீங்க லஞ்ச் எடுத்துக்கலாம். அங்க உங்களுக்கு கைட் பண்ணி இருப்பாங்க. 2:30 மணிக்கு திரும்ப நம்ம இதே இடத்துல திரும்ப நம்ம கேதர் பண்றோம். ஸ்கூல் பிரசன்டேஷன் டீச்சர்ஸ் யாரும் பண்ண போறீங்க